আশীর্বাদ কামনা করে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। এই রাজ্যে নয় রাজ্যের প্রশাসন, এই রাজ্যে সন্ত্রাসের অবসানে, এই রাজ্যে গণতন্ত্র ফাড়ি ফাড়ি বড় ফাইনে রমা তুরন্ত তুলে না হাদিয়া আমরা প্রথম থেকে দিলাম যে ফাইনে রমা তুরন্ত তুলে খেয়ে না হাদিয়া পতাকা কত পতাকা কত jadi dari জাতীয় পতাকা রাজধানী Negara kursi sulit, sulit. Ini juga ya. Asal sana kan asal. আমরা বেশি পাইছি আনি না বিশু হবে বিশু হবে বিশু আছে বিশু আরে 60 টাকা মাছ 60 টাকা দে নতুন দল আছে যেটার মধ্যে কিভাবে দল এবং সেই দলের বিরুদ্ধে দাবি দাওয়াকে সামনে রেখে আছে नरकनि एडिसिअ दुर्नीतिनि बिरुद्धे जे राजभवन अभियान खालाय दंमानि तामो तामो सानमंग बबो हायके नरकनि राजभवन जे राज्यपालनि प्लेस खालायनाय बबो दाबि অবঙ্গত অবশ্যই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট রহকা স্টেট গভর্নমেন্ট এডিশন রহকা যে বংনি মানো তমনি আর রহমানি অন্য রাইস রাইকে আঙাসু মানকা আছে সবাইকে বংশে সিনামো लै সামানি কে অব আবর রুবাই থাঙ্কানো মানফিনাই মিয়ান অধিবেশন খানা খানা অবন তৈনতা রাউন্ডে
जोंबो सिनि चुक्तिनि राव सोंनोगौ 50 लाख रां लेखा ये इउसि 50 लाख लेखा 50 लाख याव बाहाय सय कम गावबोनो जे जोंमानि आबनो नों सबायखा खुनु कांखा नों मानफिनाय गावबोनो तैनो दिनै रावजाय ఇంకా আপুনি सिगांथ' जनजाति मोर्चानि बखाक्तै साबजुना लगबो डेपुटेसन रिजाखा जे गोबांमा करासन खालायका होननाय আপুনি तिनि सालाव बबाहायनि नरकनि पाब्लिकनि तिनि पक केसारना मुचो आबो बागैनो जरावथ' दिनै जरा सोंमानखा सबायखा रिफ्राय तो फायाखौ ओरैनो आंहा सोंमाना आसु सबायखांथ' आरो पक पाइथांगौ सबाय जाखांनि सानांगौ गैया आंहा बिनि जे रांनि रां रेखे बेसानो फन सोंलां रेखे मास सोंले नों दाम पाइखें गासै पाइखें मासाव ओ जागाखौ तिनि बबो डिस्ट्रिक्टनि बरफ फाइ लुकुरो फाइ सबायखा अल डिस्ट्रिक्ट नो हायफानो जे गाना गिनि यां नि वाइ वेस्ट गुमुति सिपाहिजला दलानि मुखे सबायखा बुसुकेसनि बिसिंकै बिसक सक्सेस नो अबोथ' फाइथाय मा खायो काहामथों अबसे जे बुहाय काहा जे रोमानो सासे फनकातेबो मानथों अबसे सोंनायो बुसुक आरो गेदारिं नाय तिनि जोंथ' आमाहाय टार्गेट तो गै अपनो सिसा हनै हम्बांथ' 15,000 कम नंला वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी ताके तिनी राजभवन अभियान तले तले जोग दे भारतीय जनता पार्टी ताके तिनी राजभवन अभियान तले तले जोग दे এই রাজভবন অভিযান থেকে আওয়াজ পেয়েছে ত্রিপুরার খাদ্য দোকানে রাখাওয়া চালাচ্ছে পূর্ণমোহন জমাতিয়া হিসাব মারো নাই আনন্দ চলে না বিক্ষোভ চলে না আনন্দ চলে না ধানচারা খঙ্গে খাওয়ানে পূর্ণমোহন জমাতিয়া পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া হাই হাই লাল মুতা হাই হাই লাল মুতা হাই হাই एडीसी करप्शन खाई माने एडीसी जब रां पैसा करप्शन खाई जे रां पैसा रहा माने बरं जे रां पैसा रहा माने एडीसी रंग जे हापंनि जे सरकार चलाव तंनाय पूरा रां करप्शन खाई बरं साइखिबाय जों एडीसी खरांबार हस्पिटाल बागै रां 30 कोटी रां रहोगा जों एडीसी भवन खाना बागै 10 कोटी रां रहोगा मने कोनो हिसाब रिमाया
আমার বাগানে जों उनाव जों सঠিक तजन खालामो जों रायजोआव थांथां তিনি বব ডিস্ট্রিক্টनि सारा जों सारा त्रिपुरा जत जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनो फायजाक जों पुरा जों दिनै नुनाय जोंनि जनजाति मोर्चा सुद जनजाति मोर्चा बिजेपि जनजाति मोर्चा सिमिसजों रेलि खालामो 50,000 लोक जोंनि बरकसिम जोंनि रेलि 50,000 बरक सुद जनजाति 50,000 हामबाय রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা এসছেন আপনাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম বিফলে যাবে না সেটা প্রদেশ কংগ্রেস আজকে এই सबके विकास मंत्रालय में ठिकाना कर रहे हैं
জনজাতি মোর্চার ইয়াটা ইয়া ত্রিপুরা মাথার জবাব মারি নাই এদিকে রান্না সুতন খাইতে মানে ত্রিপুরা মাথার জবাব মারি নাই ত্রিপুরা মাথার জবাব মারি নাই Sarongni rang khogi sanai san Purna Chandra Jamatia hai hai Tipra Sarongni rang khogi sanai Purna Jamatia hai hai Tipra Sarongni rang khogi sanai Purna Jamatia hai hai Tipra Sarongni rang khogi sanai Purna Jamatia hai hai Edisio Tipra Sarongni rang khogi sanai Purna Jamatia hai hai কিছু আঞ্চলিক দল গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস করে, ত্রিপুরাতে হাসি মারে। কাশফুল আর তৃণমূল কংগ্রেসের লেজে ধরে, একটুও লজ্জা নাই যার, সে আবার দেশ চালাবে।
বিজেপি কে চাই ভাই বিজেপি কে চাই সিপিএম এর জায়গা নাই লাল বাহাদুরের জায়গা নাই बहन उत्तरादी को बुला उत्तरादी को बुला उत्तरादी At a welcome speech, Riwi Khanarinai, Gorangaran Janjati Morchani, Angfangakra Hastini, Vikas de Burma, Bonang Koinai, a Pandana Lamsobe, Bin Kop Taika Tiny Saune, Tini Lukang, this is Marman Bang Hambai. Hello, Hambai. Willa Chini Hastini, Achokpa, Rajiv Bhattacharya, Chini Hastini Montriokra, Dr. Manik Chaji, Dai Paimanja Pinai, Chini Axian, Dai Sansad, Biplab ji, Dai Sansad, Rebuti ji, Dai Chini Hastini, Bhukundarani Mantri, Ram Putaji ji, Dai Chini Shantana ji Mantri, Dai Doi Vice President, Patal ji, Dai Uttara ji, Dai Paimanja Pinai, Jot Haksal Sapani, and Kapani Hamzang, and Takok Tebuso, and Kitchen Sanai, Hazari Takok Tebuso, when I Haksale, not to the Punisimi, to the Chobani Bagay, to the Paisa, Marana, Pipeline, Hamzang Yapai, I'm going to take Bupaka Sarakari Hazari Takok Tebuso, Sini Chobatamu Chaya, some 2,000 days near. যখন 60টা সিট জিতিয়া পর্যন্ত যিনি সবানো নগা তুমি তো 1000 টাকা কে দিবছ 60% যেদিন 2023 নির্বাচনের পরে যখন তিনি 60% যখন তিনি যত বিজেপি যত আদম সমাজ যখন পবিত্র বিধানসভা ভোট জিতিয়ে সাপন্ন নরেন্দ্র মোদীর উপরে পর্যন্ত নগা তুমি তো 1000 টাকা কে দিবছ তিনি জনজাতি মোর্চা আই উল্লেখ যত টাকা পুরা আই উল্লেখ ছয় Hazari Hamzang Kaya Paret, Orang Mataka to Total Hambai Punga. Honorable Mamja Faizal, Mantri Akhra, Professor Dr. Manik Shah, राज्य भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी, जनजाति मोर्चा तय भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता ताबुकताई बुकोक संघ तय मीडिया किसिंग संघ बरंगरंग मंत्री बखरत मुचांग नरेंद्र मोदी जी ने तुदरमानी बिसिंग त्रिपुरा लाई बोमा रुख जात्रा सुलाइमों नुक बाइखा आनी खपांगनी जनजाति ताकुक बुकुक संघ थुंग्रोगनी सार्थनो सुबंगना बगोई कम्युनिस्ट
যারা কুবং রমই জনজাতি রখনি খা কুলাইনো বারবার সমঙ্গ থেপাই দেরাই কলঙ্গাই থাংকা বিসিত 25 তলক রমই ইয়াকশি বদল ফানো তাংফুরু जनजातिनि हमकरा खुलाना न तोई मोंगसा यान सुंगमुंग कुरुई फिया ताबुगनि हमांगनि जाराव जनजाति बगनि सै सिनिमुंग मानमा बाय बाक्सा बगनि लंगमाओ बेबाक फासिंग तुई हमक्राय फायखा तबुगनी हमांगनी चाय तक मुंगनी बिसिंग तुई जनजाति बसंगनी लाइबुमा रुपजाक चामुंगो मुआ तबुक फता अख्तरनी हाथी हो कदर रुजागा मंत्री बखरत मोदी जी वो हस्तनी जनजाति बसंगनी रिशाद तुयो मोदी जी ने तू दुलमा बाय तबकनी केंद्र हफांग हस्तेनी जनजाति बसंगनी हमकरा हो रांग 1300 कोटी रांगनी पैकेज कायशा खुर्सा जागना यात्री पीएम ग्राम सड़क योजना न खबई कबुनी बाबा सोनामजाक लमरक न खबई जम्पई ते चामुने हाय आमचा नेशनल हाईवे लामा बाय बाक्सा थपा जाखा जनजाति रत्न बरंग रिवई गंडाचरा ते बरंग मुनि मुंगन सोलाई गंदा तुचा ताई हताई कतर फारजाखा आगी हो गंडा चरा है आम चाय ओ ट्रांसफर खाए जाकमा न शांति शास्ति हुनुई यानसुका ओ फिया तबुक आ यानसुक मुंग सुलाई खा तबुक गंडा चरा आम चाय ओ कुबांग मा हमक्राइनी समंगो तांग जागोई तंगो अबुनी बिशिंगतोई न मोदी जी ने फनुकजाक सबका साथ सबका विकास फुआरमोंग ते जनजाति हमकराय बनी साक्तारमुंग नुकजाक बंधुरा हमें चेष्टा करी আরো ছোট ছোট জনজাতি সম্প্রদায় রয়েছে কিন্তু আপনারা বড় মাত্রা ইংলিশ বলতে পারেন বাংলা বলতে পারেন হিন্দি বলতে পারেন ককবরক বলতে পারেন চাকমা বলতে পারেন মগ বলতে পারেন জমাতিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারেন রিয়াং বলতে পারেন কিন্তু আমি বিপ্লবদের বেশি পারি না তার জন্য আমি আপনাদেরকে খুলুমখা নমস্কার জানাই যে আপনারা আমাদের চাইতে বেশি জানেন বেশি বোঝেন और नरेंद्र भाई मोदी जी से दिशाते जाति जनजाति मिलन स्थल त्रिपुरेश्वर मायर भूमि के एक शक्तिशाली भूमि जनजाति सर्वांगीण विकास जाति जनजाति मिलन स्थल के एक नतून दुनिया देखते चान हमारे पूर्ण विश्वास आज के डेपुटेशन देওয়ার জন্য আমরা এসেছি আমরা বিগত 25 বছর ক্রমাগত কমিউনিস্টের সরকারকে দেখেছি এডিসিতে তারপরে সরকার এসছে কিন্তু সেই ধারা করাপশন লাগাতার চলে আসছে আর তারই অবসানের জন্য আমরা মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে আজকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য মিলিত হয়েছি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আমার সমস্ত জনজাতি রাজা নরেন্দ্র ভাই মোদী 2018 যে মন্ত্র দিয়েছেন মুক্তির মন্ত্র আর 23 আমরা সেই মুক্তির মন্ত্রকে পাথায় করে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরাতে ভারতীয় জনতা পার্টির এক শক্তিশালী সরকার নির্মাণ করে
কমিউনিস্টকে আমরা সহি জবাব দেব। তাই বন্ধুরা, আমার আরেকটা কার্যক্রম আছে, গোলাঘাটিতে আমার যেতে হবে, আমি এখান থেকে বিদায় নেব। কিন্তু আজকে আগরতলাতে রোড কাঁপিয়ে আমার জনজাতি ভাই বোনেরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, এতে প্রমাণিত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদী ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে যে এক বিকাশমুখী সরকার আজকে ত্রিপুরার কর্মচারীদের থেকে 20% দিয়ে ঐতিহাসিক কদম উঠানোর জন্য ডক্টর মানিক শাহ মুখ্যমন্ত্রীর জন্য একবার হাত তালি দেওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাবো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটাই ব্রত যে আমাদের 2023-এর নির্বাচনে নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ত্রিপুরা রাজ্যকে আবার উপহার দিয়ে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে এক শক্তিশালী সমাজ, এক শক্তিশালী ত্রিপুরা নির্মাণ করার সংকল্প নিয়ে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে একবার হাত তোলা, উপর হাতে মুষ্টিবন্ধ, দূর পর্যন্ত হাত উপরে। ভারত মাতা কি, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, अमित भाई शाह जी की, राजीव भट्टाचार्य जी की, त्रिपुरा यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की, सबाई के अनेक अनेक धन्यवाद। अंताबु कोई नहीं, सिने आर्टिस्ट Apa sudah no, kontak kasih terus ngatong menikah nailah ha, untuk lo semua fight si fight dong sih. Boy sama ne, karena edisi ni batal ni ya kalau, jangan jati rot, BJP kerja ni sama ne, tapi biasa ne orang si fight apa, orang kan jadi ni fight apa sih hari ini thang fight. Karena dari kasoka, 41 mile, gumutiwa bas roli angka, lama wa, bas toy fahine lama bas orang driver orang hai tangka orang tu yang ini nai, onek tak kena tertini angka. Hai pano, nirak jatuh holang kami minol, lagi famani bangai, nirak jatuh angka cibani hambari rodawo, cibani hambari. Sini asal kaket kom ke Rajbhavan se Rajyapal ne sun deputation banay. Thane 2000 sone ADC সরকার অর্থাৎ ADC যে প্রশাসন সরকারিয়া আর যে প্রশাসন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ADC যে তংনাই খমুলুঙ্গ বরফ চিনি বরফ দফানি রাংরি রহজাগবানি হাসপাতাল নি বাঙ্গাই আর লেলা থাইনা আগরতলা তাঙ্গানি বাঙ্গাই স্কুল তাঙ্গানি বাঙ্গাই রহমানি চিকিৎসা নিবাঙ্গি রহমানি অমহাইরা যত রকম রাংন বরফ পাবলিক ন চিনি বরফ ন চিনি যারা মা থাই বরফ দফানা রয়াই বরফ নিজে নিজে 18টা পিলার খাইবি 3 তলা বিল্ডিং সে পায়া টাঙ্গা চাইছিব দিল্লি নিচি বেগনে জেলাবে হজাগনি লাগানো হিসাব রদি হই নাই কেস পয়সা মেইনটেইন হই গিয়া যে নামানি হাই গাড়ি রকবা 3 लाख টাকা 5 लाख টাকা না 80,000 টাকা ফালাইছি আলকা গাড়ি সে পাইয়া চাইলাইছি খাইনি বাঙি নাই কোনো রাজ্যপালের ক্ষমতা বলে এনকোয়ারি খাইবি নাই বরখাস্ত খাইদি হই নাই বরগ্ন সকউই সেপলেউই নাই ও এডিসি প্রশাসন নি খাইবি হদি হই নাই তিনি রাজ্যপালের তা বকছিনি জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেববর্মা বনি লগেও তিনি এডিসি নি MDC বিমল চাকমাজি বনি লগেও তিনি জনজাতি মোর্চানি আসক ফাংনি ইয়াকসু কবিতা জমাতি এবার থাংখা রাজ্যপালনা আর অময়মন্ডম রাওয়ানি বাঙিনে আগেবো সিজাক 44টা সাব জুনেল 8টা জুনেল আরনিয়সুম সেকাংবো বরগ্ন
রাজ্যপালের রহলা আরনি অফিসারनि মাধ্যমে জোনাল অফিসারनि মাধ্যমে রাজ্যপালের রয় দিহনি নাই কাজ রাতে রাজ্যপাল রাকা সেইয়া খঙ্গি তঙ্গ বন্যায়ী তঙ্গ তিনি রমানি পরে যদি রাজ্যপাল সঠিক দিশা না হইনা মামলাই সাই বরগ্ন সিসারনি বাঙ্গে যে রথযাত্রা নাই দক্ষিণনি সিঁড়ি পূর্বেনি সিঁড়ি পশ্চিমনি সিঁড়ি দক্ষিণ জেলা লাগি নাই যত নয় জায়গা বহিনে রিসার্চ হইনাছি ত্রিপুরা সঙ্গে বড় রক ত্রিপুরা মথানি বড় রক তিনি ত্রিপুরাসা বড় রক বরক দফানি বড় রক আর বাইরে জায়গাওনে जों थांगै অংশগ্রহণ খাই मा जाबैनाय जों फुनुই रहनाय जों ताक गोसोखाङो 2023 2024 बो नरेंद्र मोदी न कम से कम 415 नि बारा एमपी सीट रहैनाय चिनरनि काइनि काइनि रहैनाय जों नरेंद्र मोदी न प्रधानमंत्री हाय सिनाफिनाय अमे जों समय ताङै जों दिनै थांलायनाय दिनै अरनिया दिनै बरक दफानि गथुमैनाय दिनै अरनो सालायमंगा मानजाक फायनाय अरनिया दिनै हास्तेनि मंत्री बखरक बरम गोनां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी और मालक फायका बनी याक्सु और मालक फायका कुमार दुस्तु देवबर्मन महोदय और मालक फायका दिनै हास्तेनि पार्टीनि बीजेपीनि आशोक फांग गाजी पटजी महोदय और तंगो दिनै पूर्वासनी एमपी बरम गोनां रघुति त्रिपुरा महोदय अरनिया तंगो पाताल गैनाजी चिनी वाइस प्रेसिडेंट तेमनि और तंगो उत्तरा देवबर्माजी चिनी वाइस प्रेसिडेंट हाइके तैफोरा गसा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री गसा बिप्लब देव महोदय को बहायनो बेलाय के बाल का सामतमनि बां सिकांकक साइथांखा निरक जत्तनो पाइथागनि अरनिया कक सानाय बपाया सा खा गतां गतांगे खोनाबायदि खोनामानि यागल जे फाइमानि हाइथैनो खा गोरों काहा काहा का जत्तनो याग तलायनाय नगो हाय मासगैबायनाय निरंनि अ गारिनि रां रक नातिया रक बेटां माने जों जत्तनो नाहै तंगो जे निरं न कोनो जागाव सलक आरिनाय जादो जों खलायनाय निरक जखिबानो दिनै समाय दांमा थांनाय 2023 नि बिसिङाव जों देखैफानो सरकारनो जों देखैफानो तय फायनाय अन्य क्या तंखाके दिनै लामा लुमनि हाय जों फायमा बायनो उरि मा थांमा हायके बाकी केबो पारा गासा काहाके बारावनो सकमालि रबाय दिनै कय मुना रगैनाय आनि कौन मुथाका जत्त हामबाय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय ते जनजाति मोर्चा जिंदाबाद जत्तनो हामबाय একটাই কথা শুধু বলবো আমি সভাপতি হওয়ার পর আমি বলেছিলাম 2023 भारतीय जनता पार्टी सरकार হবে আর 60টি বিধানসভাতে 60টিতেই भारतीय जनता पार्टीর পদ দখল করবে তো আমি তখন একটু নিজেই একটু শঙ্কিত ছিলাম যে আমি কি বলতে কি বলে ফেললাম কিন্তু গত 18 ডিসেম্বর আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আগরতলা আস্তাবল ময়দানে যে উপস্থিতি আস্তাবল ময়দান বাইরে ভিতরে যেভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণ যে উৎপন্নতা দেখিয়েছেন আর আজকে জনজাতিরা তাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমার সংখ্যা নয় সেটা বাস্তবে পরিণত হবে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার 2023 প্রতিষ্ঠা হবে সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন আমি জনজাতি ভাই বোনদের কাছে আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখবো ভয় নেই সমস্ত ভয় আজকে সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে আজকে প্রমাণ করে দিয়েছে পাহাড়ে শুধু একমাত্র একটাই দল ভারতীয় জনতা পার্টির বক্তব্য সেখানে ফুটে গেছে আজকে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে বন্ধু আজকে জনজাতির ভাইয়েরা বোনেরা আমাদের রাজ্যের সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার স্লোগানে বিশ্বাস করি না ভারতীয় জনতা পার্টি এই ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাধীনতার পর থেকে আমরা দেখে আসছি এই জনজাতি যারা রয়েছেন তাদেরকে বোকা বানিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্লোগান দিয়েছেন কেউ স্বাধীন ত্রিপুরা বলেছেন কেউ আলাদা ত্রিপুরাল্যান্ডের কথা বলেছেন কেউ গেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের কথা বলেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি চায় প্রকৃত জনজাতিদের উন্নয়ন তাই টিটিএডিসি গঠনের লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আমাদের রাজ্যের
জনজাতি ভাই বোনদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে কাজ করেছে, যে আর্থিক সহায়তা করেছে, তার হিসাব দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের গভর্নরের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিনিধিরা গেছেন। আমরা চাই প্রকৃত রাজ্যের উন্নয়ন। ওই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, আলাদা ত্রিপুরাল্যান্ড করে এই রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। একমাত্র মোদীজির নেতৃত্বে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে বিকাশমুখী সরকার, আর একটাই লক্ষ্য, গরিব মেহনতি মানুষ থেকে শুরু করে রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য সরকার কাজ করছে। তাই দিকে দিকে একটাই আওয়াজ, 2023-এ ওই বাম কংগ্রেস মিলিত যারা ইলু ইলু করছেন, এখন প্রেম করছেন, ওই তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তৈরি হয়ে গেছে। গ্রাম পাহাড় সমস্ত জায়গায় একটাই শুধু নিশান, পদ্মফুল, পদ্মফুল। সে আবার পদ্মফুল ফুটিয়ে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি ভাইয়েরা সেটা প্রমাণ করে দেবে। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না, আমি শুধু আপনাদের কাছে বিনম্র চিত্তে আবেদন করব, আপনারা কোন কুচক্রান্তে পাড়া দেবেন না। আর যদি কুচক্রান্ত করে আমার জনজাতি ভাই বোনদের উপর আঘাত করে, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি হিসেবে তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করতে হয় সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি সেটা ভালো করে জানে বন্ধুগণ। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না, সকলকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ত্রিপুরার মাটি, ত্রিপুরার মাটি, বিজেপির ঘাঁটি, ত্রিপুরার মাটি, ত্রিপুরার মাটি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার। সেই জোনাল এবং সাব জোনালে চার্জশিট যে দাখিল করেছি, তাতে আমরা কি বলেছিলাম? আমরা বলেছিলাম যে অডিটর জেনারেল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা চিঠি লিখেছিলেন আমাদের মাননীয় রাজ্যপালকে। সেই চিঠিতে উল্লেখ করে বলেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের যে TTADC অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে এখন ত্রিপুরা মাথার অধীনে প্রশাসন চলছে। গত এডিসি নির্বাচনে তারা সেখানে তাদের সরকার গঠন হওয়ার পরে তাদের সরকার চলছে। অডিটর জেনারেল তিনি অভিযোগ করে বলেছেন এই এডিসিতে সরকারি নিয়ম কানুন মেনে, সংবিধান মেনে অডিট করা হচ্ছে না, আর্থিক শৃঙ্খলা নেই। এই চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং মাননীয় রাজ্যপালকে এই বিষয়টা দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। মাননীয় রাজ্যপালের ডেপুটি সেক্রেটারি আমাদের রাজ্যের চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে বলেছিলেন এই বিষয়টা দেখার জন্য। আমাদের চিফ সেক্রেটারি আমাদের এডিসির যিনি CEO চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে চিঠি লিখে বিষয়টা দেখার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমরা পরপর দুইবার আমরা সাব জোনাল লেভেলে, জোনাল লেভেলে আমরা ডেপুটেশন দিয়ে চার্জশিট দাখিল করেছি। সাবমিট করে আমরা এই এডিসিতে অডিট করানোর জন্য, আর্থিক শৃঙ্খলা আনার জন্য এবং জনগণের টাকার হিসাব দেওয়ার জন্য আমরা বারবার বলেছিলাম। কিন্তু এডিসি প্রশাসন, যার সুপ্রিমো আমাদের প্রদ্যুৎজি ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিলেন স্বচ্ছ প্রশাসন দেবেন তিনি, কিন্তু আমরা দেখেছি উনার এই কথা বলার পরও আইডিসিতে কোনো অডিট হচ্ছে না, আর্থিক শৃঙ্খলা নেই, কোনো হিসাব দেওয়া হচ্ছে না। জনগণের জন্য যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এডিসিতে পাঠানো হচ্ছে তার কোনো হিসাব তারা দিতে পারছে না। সেখানে টেন্ডার হয় না, কিছু হয় না। এই অভিযোগ করার আজকে 3-4 মাস পরও তারা কোনো পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেনি। তার জন্য পার্টির উদ্যোগে আমরা আজকে জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে বিশেষ করে এবং আমাদের প্রদেশের উদ্যোগে পার্টি আজকে রাজভবন অভিযানে আমরা সামিল হয়েছি। আমাদের প্রতিনিধিরা গেছেন, সেখানেও তারা আলোচনা করবেন যে কেন আজকে আমাদের এই জমায়েত করতে হলো এবং এই যে চার্জশিট দাখিল আমাদের কেন করতে হলো। এডিসি আমরা জানি আমাদের সংবিধানের 6ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক এডিসি গঠন করা হয়েছে। তার মানে এই এডিসি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এখানে যেগুলি প্রশাসন হবে, কাজ হবে, সেটা সাংবিধানিক নিয়ম মেনে করতে হবে। আর এই এডিসি প্রশাসন সেটা করছে না, এটা হচ্ছে আমাদের অভিযোগ। আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি কি বলেছিলেন? বলেছিলেন না খাউঙ্গা না খানি দুঙ্গা। আপনারা কি এই কথা আপনারা কি সবাই সমর্থন করেন? সবাই সমর্থন করেন? আমরা দুর্নীতি আমরা প্রশ্রয় দেব না।
তার জন্য যেখানে দুর্নীতি সেখানে আমরা রুখে দাঁড়াবো। আর তার জন্য আমরা এই আমাদের মাননীয় রাজ্যপালের কাছে আমাদের এই চার্জশিট দাখিল। আমরা ওনাকে বলবো যে এডিসি এই যে প্রশাসনকে তাদের যে আর্থিক শৃঙ্খলা অডিট হচ্ছে না সেটা যেন করানোর জন্য তিনি হস্তক্ষেপ করেন। ওনার ক্ষমতা আছে যে এডিসিতে তদন্ত কমিটি বসিয়ে তিনি তার যে জনগণের জন্য যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার আমরা এডিসিকে দিয়েছিলাম তার সদ্ব্যবহার যেন হয়, জনগণের জন্য যেন খরচা করা হয়, উন্নয়নের জন্য যেন খরচা করা হয়। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সেখানে হসপিটাল নির্মাণের জন্য, পুরাতন কাউন্সিলের জন্য, বিভিন্ন স্কিমে বিভিন্ন কাজের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল, তার একটাও তারা হিসাব দেয়নি। কোনো সাব জোনাল লেভেলে এখনো পর্যন্ত তাদের এই যে প্রায় 2 বছর হতে চলেছে কোথাও অডিট করা হয় না, কোনো কাজের টেন্ডার হয় না, কোনো বাউচার তারা রাখে না। এটা আমার কথা না, এটা অডিটর জেনারেল তার চিঠিতে উল্লেখ করে বলেছেন মাননীয় রাজ্যপালকে। তো কাজে আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না। भारत माता की धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हमारे राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभापति श्री राजीव भट्टाचार्य जी महोदय, हमारे मंत्रीगण, 2 मंत्री है रामपत्र जी और संताना जी, वाइस प्रेसिडेंट है पताल कन्या जी, हमारे एमपी है जिसने अभी भाषण रखा है, बहुत सुंदर भाषण, रेवती जी, और हमारे कार्यकर्ता बिंद, नेतृवृंद और भाई और बहन, आज हम इधर एक साथ हुए हैं इतना संख्या में। जो पार्टी इतना थानता चिल्ला रहा है लास्ट फाइट, हम कहीं फाइट करने नहीं आया त्रिपुरा में। एक पार्टी तो आया था खेला होवे खुद ही फुटबॉल बन के चला गया। अब और एक पार्टी बोलता है लास्ट फाइट। क्या लास्ट फाइट? हम जितना दिन जिंदा है हम त्रिपुरा के सेवा करेंगे। आज ये डेपुटेशन क्यों हो रहा है, मेमोरेंडम दे रहा है? हम इस राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब भी हम हिसाब मांगता है मुंह को सामने बोल देता है थानसा। ये कौन सा हिसाब है? ये कौन सा हिसाब है? अरे मैंने पैसा दिया, पैसा मांगा, पैसा का हिसाब मांगता हूं, बोलो थानसा। हम कुछ नहीं सुनेंगे, थानसा करेंगे। क्या चोरी के लिए थानसा करेंगे? चोरी के लिए थानसा करेंगे आप? और हम बैठा रहेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। और हर बार मैं देख रहा हूं कुछ बोलने से बोलता है स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देता। मैं हिसाब लेके आया इस बार। ये लोग तो फाइल देखता नहीं है, खाता और घूमता। मैं हिसाब लेके आया हूं। सीपीएम टाइम में 1155 करोड़ ये लोग को मिलता था, हमारा टाइम में 1881 करोड़ दिया मैंने। कितना ज्यादा दिया मैंने? 726 करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। इसके माने 63% हमने ज्यादा दिया है। 63% पैसा भारतीय जनता पार्टी ने एडीसी में ज्यादा दिया है, फिर भी रो रहा है होता नहीं। जो भ्रष्टाचार करता है उसका कभी होता ही नहीं है। कल मैंने देखा डेपुटी सीएम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस করছিল, আমাকে উপদেশ দিচ্ছে ডিএ কিভাবে বাড়ানো যায়। বাহ, উনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছে ডিএ কিভাবে বাড়ানো যায়, এই সব নিজের হিসাব নাই। अजीब सा बात है। फिर सांबादिक दोस्त ने पूछा आप लोग ने क्या उन्नति किया? उसने क्या बोला? मैंने माधवपारी में एक गेट बनाया। मैं तो बोलता हूं माधवपारी का गेट का नाम और इमेज देवबर्मा गेट रख दीजिए। गेट बनाने से हमारा पानी आएगा घर में, हमारा शिक्षा होगा,
माधवपारी में गेट बनाए, वही एक डेवलपमेंट। इतना पैसा से पैसा कहां जा रहा है? नौकरी दे रहे हो आप लोग, कैसे इंटरव्यू कर रहे हो? और धागा दिया, सूता दीजिए, सूता मैंने खरीदा, वो लोग ने मारिंग किया। खरीदा मैंने सूता, जब एडीसी में कोई नहीं था, सरकार नहीं था। 1 साल एडीसी में सरकार नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट देखता था। सूता आने की इंची तारा मार से, इतनी उन्नति, ये है उन्नति है लोग का। इसलिए मैं देखता हूं मोटा का आदमी लोग थोड़ा मोटा भी हो गया। कुछ दिन से देख रहा हूं मैं, मोटा का बच्चे लोग जो है EM CM बना है, थोड़ा मोटा भी हो गया। आज तक CM है हेड एडीसी का, मैंने उसने आज तक एक्सप्रेस नहीं किया तो 1.5 साल में उसने क्या काम किया हिसाबी दिया नहीं। मैंने तो नहीं सुना, हमें आज अभी सुनছি না যে CM যে নিজেকে ভাবে আমি CM অফ এডিসি, ও একদিন একটা প্রেস কনফারেন্স করে বললো না আমরা এডিসিতে আমরা 1.5 বছরে কি করেছি, বলার কিছু নাই। খালি রাজবাড়িতে প্রেস কনফারেंस, वो ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया, ज्वाइन करा के छोड़ देता है बकरी जैसा। बहुत आदमी मुझे फोन करता है, बोले दादा, बोले तुम तो मोथा गए हो, अच्छे हो। अरे दादा আমার অবস্থা ছাগলের মতো, না এইদিকে না এইদিকে, বিজি বিছাইরা গেলাম, মোথাতে একটা প্রেস করাইলো আমরা রাজবাড়িতে, কিছু মিষ্টি খাইলো, তারপর তো আর নাই, মোথারা দেখাই নাই। राजबाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, एडीसी में क्यों नहीं? हम भी सुनने चाहते हैं क्या हो रहा है एडीसी में। फिर अनिमेश देववर्मा बोलता है, वो तो बहुत भाषा जानता है, कभी हिंदी बोलता है, कभी बांग्ला बोलता है, कभी कम्पुरक बोलता है और कभी रमेश भी बोलता है। कल बोल रहा था 26,000 करोड़ रुपया स्टेट का बजट है, एडीसी को इतना कम दिया। उसको यही समझ नहीं है कि 26,000 करोड़ जो बजट हमने बनाया, इसमें 45% जनजाति के लिए है। 45% जो है वो जनजाति एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए है। क्यों हमारा पार्टी सब सहरसा में सोचता है लास्ट मैन फर्स्ट। आरडी में 65% जो खर्चा होता है वो ट्राइबल एरिया में होता है। पॉपुलेशन कितना है ट्राइबल का? 31%, 33%, और हम 65% पैसा है आरडी का कहा देते हैं? आरडी में देते हैं, ओनली 35 नॉन एडीसी एरिया में। बजट क्या है वही समझता नहीं है। 1.5 साल हो गया और 26,000 करोड़ का बजट, हमको कुछ नहीं मिला, उसको पॉकेट में डालना चाहिए। बजट कोई पॉकेट मनी नहीं होता है, बजट कोई पॉकेट मनी नहीं होता है। बजट में जनजाति एरिया के लिए 42%, एग्जैक्टली 42 to 43% हमने रखा है। रास्ता, स्कूल, ट्राइबल हॉस्टल, ट्राइबल वेलफेयर, एस्पिरेशनल ब्लॉक हमने बनाए हैं। इंडिया में सबसे पहले एस्पिरेशनल ब्लॉक कहां बना है? त्रिपुरा में बना है। और जब कभी कभी सुनता हूं हमारा संस्कृति खराब हो रहा है, हमारे 184 राजा था, प्रद्युत को की बात दिया मुझे मालूम नहीं है, 184 है, 185 होना चाहिए। बुबागरा बोल रहे हैं, फिर 184 गिन रहा है, हिसाब भी ठीक नहीं है। 184 राजा था, एक राजा ने भी कुछ नहीं किया, हमने किया है। बीबी को मालिक को एयरपोर्ट, और क्या है पीछे जाके देखिए, महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य कल्चरल सेंटर एंड म्यूजियम 40 करोड़ का हम बना रहे थे, जिसका उद्घाटन करके गया राष्ट्रपति जी ने। विचंद्र लाइब्रेरी के सामने महाराजा विचंद्र का मूर्ति अभी लगा है। संस्कृति खराब हम करते हैं। गरिया पूजा के लिए और एक दिन छुट्टी दे दिया हमने।
ट्राइबल जो है समाजपति लोग के 2000 रुपए पेंशन हमने दिया है और हम संस्कृति खराब करते हैं। किसी ने ट्राइबल संस्कृति के लिए काम किया, इतिहास के लिए काम किया तो भारतीय जनता पार्टी काम किया, क्यों भारतीय जनता पार्टी भारत का पार्टी है। हम चीन से नहीं आए हैं, ना इटली से आए हैं, हम ना चीन से आए हैं ना इटली से आए हैं। हम जानता है हमारा जनजाति भाई बहन लोग कितना इंपॉर्टेंस देता है अपना कल्चर को। वो कल्चर रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और किसी ने नहीं किया त्रिपुरा में। और आज हम लोग को क्या बोल रहे हैं, संस्कृति नष्ट हो रहा है। और जो ये बात कर रहा है, ये लोग कांग्रेस में थे पहले, जो ये बात कर रहा है एक दिन कांग्रेस प्रेसिडेंट भी था, तब तो साहस नहीं किया, अभी विक्रम मानिक का नाम है पर दो बोल के, वीरेंद्र किशोर मानिक के नाम में एक म्यूजियम बनाओ बोल के बोलने का साहस नहीं था। आज थानसा बोल रहा है। ये थानसा कोई आदमी, हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले ही बोल रहा है वो बात। पहला जाति वो लोग पार्टी हम पहले से बोल रहे हैं, ये कोई नया नहीं, हमसे चोरी करके ले गया है। ये स्लोगन हमने दिया है, नेशन फर्स्ट, समाज प्रथम तारपरे पार्टी। ये स्लोगन আমরা দিছি, স্লোগানও চুরি করে, স্লোগানও তো চুরি করে দেখি। নিজেরা কোনো স্লোগান নাই, আর আঞ্চলিক পার্টির কোনো স্থিতি নাই। আমরা চুল সাদা এসে অতুল বাবু বইয়ের জায়গা নেই, টিওজিএস দেখছি, আইপিএফটি দেখছি, টিএসপিবি দেখছি, টিএসপি দেখছি, আরো অনেক পি দেখছি আমরা। কই এপিটি এখন কোথায়? ওয়ার ইজ দি আঞ্চলিক পার্টি? আর বলতে গেলে টিউজিসের জন্ম তো আমার বাড়িতে হয়েছিল। আমি রিজনাল পার্টি করতে পারতাম, কিন্তু আমি জানি রিজনাল পার্টি থাকে না, একটা স্লোগান নিয়ে আয়, একটা স্লোগান নিয়ে যায়। এটা স্লোগানের পার্টি, কাজের পার্টি না। ওয়ান লাস্ট ফাইট, এটা কি ব্যাপার, কি যুদ্ধ, যে বিশ্ব মহাযুদ্ধ হইতেছে এখানে? क्या हो रहा है इधर? किसका लड़ाई, क्या लड़ाई? वन लास्ट फाइट क्या है? आदमी लोग ईवीएम से वोट डालेंगे, इसमें फाइट क्या है? किसके साइड फाइट कर रहे हो आप? हमारे साइड करोगे, कर सकते? हम फाइट पे नहीं है, हम त्रिपुरा के साथ है। मुख्यमंत्री बोलेंगे अंधेरे में हो रहा है, दूर दूर जाना है, फिर आप लोग से मिलेंगे, बात करेंगे। इतना बोल के मैं इधर रोकता हूं, आप लोग से विदाई लेता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ত্রিপুরা প্রদেশের যে জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে যে চার্জশিটের যে র্যালির আয়োজন, সেই আয়োজনে মঞ্চে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, সবার আদরণীয়, সবার প্রিয় শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের সম্মানীয় ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। উপস্থিত আছেন জনজাতি মোর্চার মাননীয় সভাপতি, যিনি আজকের এই র্যালির এখানে সভাপতিত্ব করছেন, শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শান্তনা চাকমা মহোদয়া। উপস্থিত আমাদের মাননীয় মেম্বার অফ পার্লামেন্ট শ্রী রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়, এবং আমাদের সুন্দরভাবে এখানে যিনি বক্তব্য রেখে গেছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার শ্রী রামপদ জমাতিয়াজি, ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট পাতাল কন্যা জমাতিয়াজি,
শ্রীমতী উত্তরা দেববর্মা মহাদয়া, আমার সামনে এমএলএ বৃন্দরা আছেন, এমডিসিরা আছেন এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা আছেন, এবং আমার সামনে যারা মিডিয়া বন্ধুরা আছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বস্তরে যারা নেতা নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আজকে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি এই কারণে যে অনেক দিন ধরে আমাদের বলা হয়েছিল বা আমরা শুনছিলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতির যে শক্তি, সেই শক্তির মধ্যে অনেকটা হ্রাস আমাদেরকে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু আজকে আমি এই বিশাল যে জনসমুদ্র জনজাতি ভাই বোনদের আমি দেখেছি, আমি এর জন্য জনজাতি মোর্চার সভাপতিকে অবশ্যই আমি ধন্যবাদ দেব এবং এখানে যারা আমাদের জনজাতির নেতৃত্ববৃন্দ আছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ দেব। আমরা বারবার দেখেছি আমাদের যারা এমএলএ বৃন্দরা আছেন, আমাদের এমডিসিরা যারা আছেন, জনজাতির যারা ভাই ও বোনেরা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের প্রতি আমার সবসময় আমার একটা বিশ্বাস ছিল, আমার সবসময় ওনাদের উপর বিশ্বাস ছিল যে আমাদের যে জনসমর্থন সেটা আমাদের গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত আমাদের আছে। সেই শক্তির প্রদর্শন আজকে আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পেয়েছি এখানে। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা আপনারা রেখেছেন। ইলেকশন 2023-এ আসবে, আমরা জানি ইলেকশন আসবে, ইলেকশন যাবে, কিন্তু আমাদের এই জনজাতি ভাই বোনরা আজকে যেভাবে এখানে উপস্থিতি সংখ্যা, এখানে ওনাদের শক্তির মহড়া দিয়েছে। আমি নিশ্চিত আজকে অন্যান্য যারা বিরোধী পার্টির যারা নেতৃবৃন্দরা আছেন বা ওনারা যারা ফলোয়ার্সরা আছেন, ওদের কপালে কিন্তু চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেছে। আমি নিশ্চিত আজকে আমার কাছে যে খবর ছিল যে আরেকটা পার্টির এখানে ওদেরও র্যালি ছিল, আমাদের র্যালির এই ভারী সংখ্যা থেকে ওরা ভাবছে তাড়াতাড়ি বাড়ি গেলেই ভালো হয়। খালি জনজাতি মোর্চার খালি স্ট্রেংথ আজকে দেখানো হয়েছে, আমাদের 7-8টা মোর্চা আছে। মাদার সংগঠন তো বাদই দিন, শুধু এক মোর্চার আজকের যে প্রদর্শনী এখানে দেখালো, কম্পন শুরু হয়ে গেছে সব জায়গায়। নানাভাবে অঙ্গভঙ্গি করে যখন আমরা 12% দিয়ে আমরা ডিক্লেয়ার করলাম আমাদের সরকার, সেই নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে একজন নেতা কিভাবে কথা বলেন, মানুষ ওদেরকে কোনো অবস্থায় আর কোনোদিন অ্যাকসেপ্ট করবে না আমি নিশ্চিত। শুধু অঙ্গভঙ্গি করে আর ব্রুকুটি কেটে মানুষকে বিভ্রান্ত করার দিন চলে গেছে। এখানে কথা হয়েছে যে মিলিঝুলি, রাজীব বাবু আবার একটা শব্দ বলেন কি ইলু ইলু করেন, অদ্ভুত। তো আমরা দেখেছি এদের রাজনীতি, সেই রাজনীতি থেকে মানুষ বেরিয়ে এসছে। আমি টাকারজলাতে কালকে 3-3টা প্রোগ্রাম করেছি, পরশুদিন মানুষ আমাদের সাথে আছে, জনজাতির ভাই বোনেরা আমাদের সাথে আছে। কালকেও আমি মানদায় গেছি, 3-3টা আমি ওখানে প্রোগ্রাম করেছি, সেখানেও আমি দেখেছি জনজাতির ভাই বোনরা আমাদের সাথে আছে। এখানে আমাদের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে জনজাতি ভাইদের জন্য যদি প্রকৃত অর্থে কেউ যদি করে থাকেন, সেটা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেই কাজটা করেছেন। অটল বিহারী বাজপেয়ীজি শুরু করেছিলেন, আর সেই কাজটাকে যে ইস্ট অ্যাক্ট পলিসি আর লুক অ্যাক্ট পলিসি, সেটার থেকে বেরিয়ে এসে আজকে সব জায়গায়, কাশ্মীর থেকে শ্রীনগর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জায়গায় আজকে নর্থ ইস্ট পর্যন্ত আমাদের জনজাতিদের পাস, প্রায় 11 কোটি তার লোক সংখ্যা সারা ভারতবর্ষে। 9%-এর মতো লোক আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা, তাদের কথাই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি সত্যিকারের অর্থে যদি সম্মান দিয়ে থাকে,
একমাত্র আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং নরেন্দ্র ভাই মোদী ওনাদেরকে সম্মান দিয়েছেন। এর প্রকৃত উদাহরণ আর কি বলবো, আমাদের বর্তমান ভারতের যিনি সর্বোচ্চ পদে আছেন দ্রৌপদী মুর্মুজিকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পদে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন। এর থেকে আর বড় উদাহরণ কি হতে পারে? আমাদের এখানে এই প্রথম একমাত্র কংগ্রেসের সময়ে সেই নর্থ ইস্টার্ন জোন থেকে একজন খালি মন্ত্রী হয়েছিল। এখন আমাদের এখানে প্রায় 8 থেকে 9 জন মন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে ক্যাবিনেট এবং স্টেট, এখানে আরো 5 জন আছে। তো সমস্ত জায়গায় আমাদের জনজাতিদের সেইভাবে সম্মান দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে আমাদের এখানে আপনারা দেখেছেন জনজাতি আমাদের যে উপমুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শান্তনাজিৎ থেকে শুরু করে আরো 2 জন, রামপদ জমাতিয়াজিৎ থেকে শুরু করে আইপিএফটির আরেকজন আছে। আমরা সম্মান দিতে জানি এবং সেইভাবে আমরা কাজ করছি। আমরা সত্যিকারের অর্থে মানুষের যে সমস্যা, আমরা সবার প্রতিনিধিত্ব আমরা চাই, সমস্ত স্তরের লোক প্রতিনিধিত্ব করুক। আমরা যে কারণে 28টা মাত্র এডিসির যে সংখ্যা সেটাকে বাড়িয়ে 50টা করার জন্য আমাদের মন্ত্রিসভার ডিসিশন নিয়ে আমরা দিল্লি পাঠিয়েছি, যাতে যে 19টা আমাদের ট্রাইবস আছে তার যে সাব ট্রাইবস আছে সবার যেন প্রতিনিধিত্ব থাকে, সেই দিশে আমরা কাজ করি। আমরা ভোট বাক্সের রাজনীতি আমরা করি না। এতদিন ধরে ভোট বাক্সের রাজনীতি আগের যে সিপিএম সরকার এবং তাদের পার্টি এগুলো করেছে, কংগ্রেসে সেইভাবে করেছে। আর খুন সন্ত্রাসের রাজনীতি আমি বারবার বলি, এদের রাজনীতি খুন সন্ত্রাসের রাজনীতি আমরা দেখেছি, উশৃঙ্খলতার রাজনীতি দেখেছি। আজকে যেভাবে শৃঙ্খলার সাথে জনজাতি ভাই বোনেরা যেভাবে এই র্যালিকে আজকে সাকসেস করেছে, মানে কি বলবো, আমি সত্যিকারের অর্থে বারবার ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। আগামী দিন টিপ অফ দ্য আইসবার্গ, আমি একটা ভাগ টিপ দিলেই বোঝা যায় আগামী দিন কি হচ্ছে। মর্নিং শোজ দ্য ডে। আজকের যে জনসমর্থন আমরা দেখলাম, সেই জনসমর্থনে রাজীব বাবু বলেন প্রায়, আমিও বলছি যে বিরাট সংখ্যা নিয়ে আবার ভারতীয় জনতা পার্টির পুনর্বার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে আর কোনো সমস্যা নেই। আমরা আমাদের বারবার বলা হয়েছে যে জনজাতিদের সমর্থন আমাদের এখানে কমে গেছে। একটু চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল আমার নেতাদের প্রতি, আমাদের ট্রাইবাল লিডারদের প্রতি, জনজাতি আমাদের যারা আছে সবার প্রতি। কিন্তু আজকে ওনারা সেটা প্রমাণ করলো। তো সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। সময় অনেক হয়ে গেছে, এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে। আমরা আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে বিশ্বাস আমাদের উপর রেখেছে, সেই বিশ্বাস যেন আমরা রাখতে পারি। আমি এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে বলবো, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আগামী 1 তারিখ থেকে একদম পুরো ইলেকশন শেষ পর্যন্ত, কাউন্টিং এর দিন পর্যন্ত। সমস্ত স্তরে আমাদের মোর্চা থেকে আরম্ভ করে, মন্ডল থেকে আরম্ভ করে, বুথ থেকে আরম্ভ করে, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরম্ভ করে, আমাদের স্টেট লেভেলের সবাই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো, কিন্তু শৃঙ্খলার সাথে। আমরা কোনো অবস্থায় আমরা গুন্ডা পার্টি না। অন্যান্য পার্টি নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে ফ্ল্যাগের সাথে মোটা লাঠি নিয়ে বেরোয়, আমরা লাঠি নিয়ে বেরোই না। আমরা ভদ্রভাবে মানুষের যে আস্থা সেটা অর্জন করতে চাই। আমরা এতদিনের যে রাজনীতির সংজ্ঞা যে পরিবর্তন হয়েছে, সেই সংজ্ঞাকে আমরা পরিবর্তন করতে চাই। আমরা নতুন ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত, সেটা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এই 2-4টি কথা বলে আগামী দিন আবার এই জনজাতি মোর্চার যে শক্তি প্রদর্শন এখানে করা হয়েছে, সেটা যেন স্ট্রিমলাইন হয়ে মানুষের স্বার্থে আমরা কাজ করতে পারি। এই 2-4টি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ। Baksa ke basawi kisa slogan donai boni pore joto rang hambaya pannai joto baksa di angwai baksa khai sang slogan dolai jai joy Tripura joy Bharat Bharat mata ki joy boni kok borong kha
Tipraha keplain thung, Baratha keplain thung, Baratha ama keplain thung. Joto kok berbaik lagi, Jonjati Morsa ni Tidul Jak, Jeng Tini joto kok berbaik slogan dolai nai. Tipraha keplain thung, Joy Tipra, Tipraha keplain thung, Tipraha, Tipraha, Baratha, Baratha. Belai-belai ke hambai, tini ni Jonjati Morsa bai Tidul Jak loa jijak. Edisi hapang ni corruption ba samung hamya sitra tangmani ro kebengai edisi hapango sini brok ni tong kahamni sa kahamni lam kahamni hamari ni kebeng mungno mukta khlaina ni bangai Jonjati Morsa ni president Vikas Debarmani netritwe tei Tripura sarkar sini Dr. Manik Sahaji ni netritwe je sini Tripura sarkar solei tongmani Aboni diri ni pandani asu pangokra angkorsa ke mengkulia oleh sini CM Deputy CM Tribal Welfare Minister sini MP sini Karikota sini Bai Santanaji sini orang joto MDC MLA Karikota main di korang khana hori tongai live telecast tari tongai sini prosasanik tongai tui renai bebas sini jauh program arrangement khainai joto nasang Tripura Pradesh ningai tei BJP Jonjati Morsa ni joto ningai hamjak ma tei khuluma tei hambaya palu sang tini kaisa sini kaisa sumai nai bus kangwa 2023 hahai ne BJP sarkar phai tongo tabak sang thaga 3 engine sarkar chole tongo moitonare baji 3 engine ke busaga sang double engine ya 3 engine sarkar chole tongo kendra sarkar BJP rajya sarkar BJP Purasabha bus BJP sarong tongo bus kawa 2023 BJP phaipinai hahai ne bone ora ADC bu BJP gothon khainai apra 4 engine sarkar gurinai case lo amani bagai tini ni amani panda amani bagai paitha go jara cost khaye aisuk bus agai train bai jara sini Dharmanagar to Sabram sara Tripura rajyo aisuk bus agai ombak saklagi phainai tei kabang manama kebeng sangai tini ni program na bansal khaina bagai program na disturb khaina bagai kabang ma bakhat ni disturbance basokan to khaijaka bas cancel khaijaka lamango ka sojaka kabang ma jaga borak sikri ma prong jaka haifana Narendra Modi ni sarkar Modi ni India wa kebeng man corruption party satsa kaisa rajniti na kebeng mang maya abono tini praman Jonjati Morsa phulukha Abri bagine bus kami sala jes kebeng mani phaitheng seng bono overcome khainai Tripura hawa seng dewaisa BJP sarkar to bonai kaisa kok nasrangai thade Jonjati sini Tripura sa to pharokno Congress ni jugo seng thengkha seng deprive khaikha tabak BJP ni jugo srana anchalik party ni bemangtainya Tripura motha sini borok romote baisa corruption khaipi mano seng soinai de Seng sonya de, soya, abna Tripura mothara, sini borok rogno, temap seperang, it kita na prangal, seng BJP Jonjati Morsa, sini borok na kolom kita na perangai. Tripura motha sini borok na temak khai, latha tinya prangal, seng borok na nogo podda bubar tam khane nogo podda bubar kiya rogoi jattare hamari ne seng sabanai Bharat Barsha 75 বছর ni pare India bai Tripura 72 বছর ni pare tini Tripura sara gokrokti sanani basagai tongpro communist ni te congress ni je age ni je shoshan niti taba busolei tongkho Tripura sani bisinga busolei tongkho taba busol nukjagi tongkho a sokranto no seng joto mesenai ni meseya a sokranto no seng mesenai ni meseya muskane sara a sokranto no mesengai BJP ni bisingtei o Tripura shanti unnoti te nirapotta seng gothon khainai tani khangkai Modi sagar separate state super state mane tamba seng sasa has nanai ha khanai rona pharo yagai seng sasa khanai rona Modi seng phanrai apne bagane biplab dev di netritwe seng nokha o
শোষণে মুক্তি খাইতে বকাছে ন কমিউনিস্ট সরকার জাতনি সাই শোষণ খাইতে কাতে প্রাসা বড় মুক্ত খাইতে বনে বিপ্লব দেব নিবাগাই তিনি ইয়াফা করব নাই মোদি জিনো হামবাই রহরে কাবাই বিপ্লব জিম নিউলো সিনি দপ্তর মালিক সাজি আপনা তেই কন্টিনিউ খাইগে বস কাওয়া তেই করা খাইনি বলে পোজা বকজা আপনা सरकार के पास गई जनजाति मोर्चा तेई बकरा गई অতি প্রভাব উন্নতি নিরাপত্তা তেই বিকাশ তবনানি বলে বস কানি সবারা সং কন্টিনিউ খাই নাই ও কমনা গই যারা হাসাল থাকনাই মন্ডল ওয়াইজ ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ বুথ ওয়াইজ সিটিজেন লিডার্স রো কারিকর্তা রো জানি আম সানি বড়না তুই দরি থানারি বাজাই যতনা খুরম জাগো কবর জাগো রাজ্যের অংশের মানুষের আশীর্বাদ কামনা করে জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বিশাল মিছিলের মাধ্যমে। এই সুবিশাল মিছিল থেকে আমরা জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের সকলকে আহ্বান করছি, আসুন বন্ধু, আপনারাও আসুন। আপনাদের সকলের সমর্থন নিয়ে, আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের সামনে এগিয়ে চলেছি। শান্তিপ্রিয় মানুষের স্বার্থে গঠিত হইল মানুষের স্বার্থে গঠিত হইল আমাদের স্টেজের কাজ হলো দুর্গাবাড়ি থেকে বিক্রি যাচ্ছে, আপনারা দুর্গাবাড়ি থেকে বিক্রি করবো। যারা আছেন ওরিয়েন্টপুর থেকে যারা দাঁড়িয়েছেন আপনারা বিক্রি করুন, আপনারা স্টেজের দিকে আসছেন। সদর জেলা বলছে ভাই, পাহাড়ে বলছে ভাই, পাহাড়ে বলছে ভাই, অনেক মায়েরা বসে আছে, কষ্ট হচ্ছে অনুষ্ঠান আপনারা বিক্রির অংশগ্রহণ করুন। অনেক মায়েরা বিক্রিরা বসে আছেন, দুর্গাবাড়ি থেকে মিছিল যাচ্ছে, আপনারা দুর্গাবাড়ি থেকে মিছিল অংশগ্রহণ করুন। আবেদন করে বলছি, আপনারা ধীরে ধীরে মিছিল সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। যারা মিছিলের সামনে আছেন আপনাদের কাছে আবেদন করে বলছি, আপনারা ধীরে ধীরে মিছিল সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। আপনারা সবাই এগিয়ে যান। যারা এখনো চেয়ারে বসে আছেন আপনাদের কাছে বড়জোর আবেদন করে বলছি, আপনারা সবাই মিছিলের মধ্যে হাতে হাত মিলিয়ে আপনারা জাতীয় কংগ্রেসের হাতকে শক্তিশালী করুন। এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। এই যে দাদা মিছিলে যান, মিছিলে সকলকে বলছি মিছিলে চলে যান, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। মিছিলে পতাকা আছে, সবাই পতাকা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। অযথা এখানে ভিড় করবেন না, আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলে যান। আপনারা সকলের কাছে অনুরোধ করে বলছি, আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে যান। আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে যান। যারা মিছিলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস জিন্দাবাদ। সামনের দিকে এখানে দাঁড়িয়ে আছে রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। তোমায় জানাই স্বাগতম, তোমায় জানাই স্বাগতম। আপনারা সকলে মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন। আমি সকলের কংগ্রেস
টিমের পেছনে আছেন যারা আছেন আপনারা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসেন আপনাদের মোদি হটো মোদি হটো জুমলা হটো জুমলা হটো আমাদের মোদি হটো মোদি হটো আমরা কারা এই হৃদয়ে এই মাটিতে এই শহরে আপনারা সবাই মিছিলে অংশগ্রহণ করুন। অনেক দিদিও মায়েরা বসে আছেন, অনুরোধ করবো মিছিলে অংশগ্রহণ করুন। প্রত্যেকে দলীয় তোমার আমার পকেট টাকা পেট্রোলের দাম 100 টাকা এই বিজেপি আর না তাকে দিলেন ভোট মাসে 200 টাকায় চালের শিশি এই বিজেপি আর না 100 টাকায় কেরোসিন এই বিজেপি আর না चाहते हैं कि आपका बेटा टीचर बने, चाहते हैं कि आपका बेटी जो में काम करे, স্বাধীনতা কামী মানুষের মুক্তির লড়াই बीजेपी যেভাবে রাজ্যের মানুষ में काम करे, দিনের পর দিন ভারতীয় জনতা পার্টির বাইক বাহিনী এবং হেলমেট বাহিনীর দ্বারা অত্যাচারিত লাঞ্ছিত হচ্ছে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ যেভাবে তাদের প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাদের যে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে এ রাজ্যের জঙ্গি বাহিনী বাইক বাহিনী এবং হেলমেট বাহিনী তার বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে সংঘবদ্ধভাবে সামিল হতে হবে এই লড়াই শুধু আমাদের নয় এই লড়াই আমাদের সকলের লড়াই রাজ্যের সকলের মুক্তিকামী মানুষের লড়াই এই লড়াইয়ে আমরা জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের সকলকে সাথে নিয়ে আপনাদের সকলের ধীরে ধীরে এই রাজপথের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি আসলে বন্ধু বিরাজ করত পার্টিকে দেওয়ার জন্য আজকের এই যে মহামিছিল থেকে কি বার্তা রাখবেন একত্রিত করে জাত ধর্ম নির্বিশেষে আপনাদের সকলের সমর্থন নিয়ে আমরা জাতীয় কংগ্রেস রাজপথ কাঁপিয়ে আপনাদের সকলের সমর্থন কামনা করে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। এই রাজ্যে নয় রাজ্যের শাসন, এই রাজ্যে সন্ত্রাসের অভিশানে
এই রাজ্যে গণতন্ত্র এই রাজ্যে সাধারণ মানুষের ভাষাকে প্রতিবাদের ভাষায় রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে এই রাজ্যের সকল অংশের মানুষের আশীর্বাদ কামনা করে জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের সামনে নিয়ে এগিয়ে এই বিশাল মিছিল থেকে আমরা জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের সকলকে আহ্বান করছি। আসুন বন্ধু, আপনারাও আসুন, আপনাদের সকলের সমর্থন নিয়ে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করে আবার হাত ঢুকাই দিচ্ছি। চলুন বন্ধু, আপনারাও চলুন আমাদের সাথে, হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিষ্ঠান রেল স্টার্ট হয়েছে তো প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এই রাজ্যে সকল অংশের মানুষের আশীর্বাদ আমরা কামনা করছি। জাতীয় কংগ্রেস ধীরে ধীরে মাধ্যমে আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। গত প্রায় 5 বছরে আপনারা জানেন এই রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি যখন শাসন ক্ষমতায় আসলো, এই রাজ্যের সকল অংশের মানুষকে আকাশ কল্পনা দেখিয়ে এই রাজ্যের যুব সম্প্রদায়কে ললিপপ দেখিয়ে এই রাজ্যের সহজ সরল মানুষকে ঠকিয়ে তাদের প্রতারণার শিকার করে দিনের পর দিন এই রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি একটা সন্ত্রাসের শাসন কায়েম করেছে। হিংসার রাজনীতির উপর ভিত্তি করে তারা এই রাজ্যে প্রশাসন চালাতে চায়। হিংসার মাধ্যমে, ঘৃণার মাধ্যমে এই রাজ্যের মানুষ ব্যতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তাদের অপশাসন। এই রাজ্যের মানুষ মুক্তি চাইছে, এই রাজ্যের মানুষ স্বাধীনতা চাইছে, এই রাজ্যের মানুষ শান্তি চাইছে, এই রাজ্যের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান দিয়ে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের ভাষাকে পাথিয়ে করে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনের আশাকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেস এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের সাথে নিয়ে ধীরে ধীরে
শুরু হয়েছে জিন্দাবাদ হ্যালো ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস জিন্দাবাদ রাজশ্রী বাবুর দোকানে বলে শুরু হয়েছে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম হ্যাঁ ও হ্যাঁ হ্যাঁ এই মাটিতে এই শহরে চারিদিকে ছাত্র যুব শ্রমিক কৃষক মা মাসিরা মোহনপুরে তারা করছে কারা কারা করছে এটাও খবর আছে আমার কাছে আমি পরে কথা কইতেছি আগরতলা তো কংগ্রেসের মহামিছিল চলতেছে তো ওই কারণে একটু ব্যস্ত আর কি পরে কথা কম বুঝছো নি না 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 আমি পরে কমু একটা কল রেকর্ড আছে আমি পাঠাবো রাখিও না পরে কথা কই হ্যাঁ আমি খবর পাইছি এই কারণে ফোন করছি ক্ষমতা ফিরে আসা যায় না যাবে না ক্ষমতায় আসা যায় না যাবে না ক্ষমতায় আসা যায় না যাবে না সবাই যান সবাই যান তুমি ফোন করো আমার আবার রাত্রে আরে আপনারা লাইনটা ভাঙেন না পিকচার দেখায়নি উল্টো আছে once for our president Biloji Sinaji আমাদের ইনচার্জ who has given the inspiration for this program বিরোধী দলের নেতা আমার খুব প্রিয় আমার সুদীপ ভাই বর্মন মহোদয় মঞ্চে উপস্থিত আছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন
সমীর রঞ্জন বর্মন মহোদয়। আমি সব জেলা সভাপতি, কংগ্রেসের যারা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আছেন, বিভিন্ন সেলের যারা দায়িত্বে আছেন, ফ্রন্টাল চিফরা আছেন, সবাইকে আজকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ আজকের প্রধান বক্তা হবে আমাদের অজয় কুমারজি এবং সুদীপ বাবু এবং পুলিশ বাবু জানিতে চাই, বেশি সময় রাখা। তবে একটি কথা বলতে চাই, বিজেপি কিন্তু জেনে গেছে 2023-এ তাদের মৃত্যু অবধারিত, আজকে কিন্তু জেনে গেছে। সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দিত করি। কেন আপনারা যারা এই বিজেপি লাল চোখকে উপেক্ষা করে, বাইক বাহিনীকে উপেক্ষা করে আসছে, যারা মিছিলে এসেছেন, আজকে যে হয়েছে জনসভা, ভবিষ্যতে হবে সেটা জনদল, যাতে বিজেপিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ত্রিপুরা রাজ্যতে। তাই বন্ধু, আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আমি একটি কথাই বলবো, আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের শত্রু বিজেপি মনের অমিল হতে পারে, মনান্তর করবেন না। আসেন বন্ধু, হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজেপিকে এবার চিরতরে ত্রিপুরাজ্যে কবর দেই। জয় হিন্দ। ধন্যবাদ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয়কে। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী বিরোধী সিনহা মহোদয়। আশিস বাবু, আপনি যেখানে থাকেন, আপনাকে মন্ত্রী মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, আপনি দয়া করে মঞ্চে চলে আসুন। সবাইকে আমার নমস্কার, সংগ্রামী অভিনন্দন। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের ত্রিপুরার ইনচার্জ প্রাক্তন এমপি ডাক্তার অজয় কুমারজি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন মহাশয়। মঞ্চে আছেন আমাদের বিধায়ক, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি, প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শ্রী সুদীপ রায় বর্মন মহাশয়। মঞ্চে আছেন আমাদের এআইসিসি সেক্রেটারি ম্যাডাম জয়িতাজি, এবং মঞ্চে আছেন আমাদের প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, প্রাক্তন সিএলপি নেতা সৌজয় শ্রী গোপাল রায় মহাশয়। এখানে উপস্থিত জেলা কংগ্রেসের সভাপতিগণ, প্রদেশ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্টগণ, প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মকর্তা বৃন্দ, সদস্য বৃন্দ, ব্লক কংগ্রেসের সভাপতিগণ, দূর দূরান্ত থেকে যারা আমার কংগ্রেসের সংগ্রামী বন্ধুরা এসেছেন, সবাইকে আমার নমস্কার। সামনে নির্বাচন, পক্ষকালের মধ্যে রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণা দিতে পারে। কংগ্রেস পার্টি এই নির্বাচনের লড়াইয়ের জন্য আমরা তৈরি হয়েছি। সাংগঠনিক দিক দিয়ে আমরা ফুল প্রস্তুত নিয়েছি, যা কোনো কালেও আমরা এরকম সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিতে পারি নাই। যখন আমরা সরকারে ছিলাম তখন আমরা সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিতে পারি নাই, কিন্তু এবার মন্ডল কংগ্রেস কমিটি 100% হয়ে গেছে, বুথ কংগ্রেস আমাদের 99% হয়েছে, বুথের ইনচার্জ হয়েছে এবং বিধানসভার ইনচার্জ হয়েছে, এবং আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এবং যার কারণে যখনই দেবে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজ নিজ দুর্গ রক্ষা করতে হবে। এই লড়াই আমাদের শেষ লড়াই, এই লড়াই জিততে হবে। এই লড়াই
লড়াই, এই লড়াইয়ের মধ্যে জিততে হবে। যে কোনো ভাবে হোক কাজ করেছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, জাতীয় কংগ্রেস ভারতের লোকসভায় পার্লামেন্টে আইন তৈরি করে এখানে এডিসি গঠন করেছে, শিক্ষিত কে করেছে? এডিসি কংগ্রেস পার্টি করেছে উপজাতিদের জন্য। উপজাতিদের বনের অধিকার ভারতের পার্লামেন্টে আইন পাস করেছে কংগ্রেস পার্টি। জমি ফিরিয়ে দেওয়ার যে আইনটি সুকুমার বাবুর আমলে কংগ্রেস সরকার করেছে। সুতরাং আমরা ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া উপজাতি, পিছিয়ে পড়া তফসিল সম্প্রদায়, পিছিয়ে পড়া ওবিসি সম্প্রদায়ের আমরা ডেভেলপমেন্ট চাই। এবং আমরা, আপনারা জানেন, দুটি কথা বলে শেষ করব যে আজকে স্মরণ করতে হয় আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে। রাজীব গান্ধীর জন্য ত্রিপুরার উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান হয়েছে। বিজয় রাঘবের সঙ্গে মৌ চুক্তি ও শান্তি চুক্তি করেছিলেন এই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। এই যে ত্রিপুরাতে শান্তি বিরাজ করছে, একমাত্র কৃতিত্ব কংগ্রেস পার্টি, রাজীব গান্ধী। এবং আজকে গতকালকে আমরা শুভ উদ্বোধন করেছি কৈলাস শহরে রাজীব গান্ধী এবং সংহতি মেলা। ডাক্তার সাহেব উদ্বোধন করেছেন। 10 দিন ব্যাপী মেলা চলবে শুধু রাজীব গান্ধীর সম্পর্কে। পাঞ্জাবে খালিস্তানপন্থীর যে আন্দোলন, ওটাকে লাঙ্গোয়ালের সঙ্গে চুক্তি করে পাঞ্জাবের শান্তি ফিরে এনেছিলেন। আসামে আন্দোলনকারীর সঙ্গে রাজীব গান্ধী চুক্তি করে শান্তি ফিরিয়েছে। মিজোরাম লাল জায়গার সঙ্গে সমস্ত কৃতিত্ব রাজীব গান্ধী, সমস্ত কৃতিত্ব কংগ্রেস। আমরা চাই ত্রিপুরায় জাতি উপজাতি ঐক্যবদ্ধ আমরা থাকতে, দুনো সম্প্রদায় যাতে আমরা এগিয়ে যেতে চাই, সেটাই আমাদের আমরা পরাস্ত করতে হবে। রাজি আছেন তো আপনারা? হ্যাঁ, তৈরি থাকেন। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। আমি দীর্ঘ বলছি না, আমি আশা করি যে আজকের এই সমাবেশ, আজকের মিছিল সারা রাজ্যের মানুষের কাছে গণতন্ত্র প্রেমী, যারা শান্তি প্রেমী মানুষের মনের মধ্যে একটা ভরসা পাবে। এবং পরিস্থিতি একটুকু বলবো, একমাত্র ভরসা হচ্ছে এই প্রাচীন দলটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। এটাকে মজবুত করতে হবে। এবং সবাইকে আমার নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি শ্রী বীরযুদ্ধ সিনহা মহোদয়কে। উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেলেন আপনাদের সামনে। আমাদের সভায় মিছিলের লোক এখনো আসছে। সারা গোটা আগরতলা শহরকে স্তব্ধ করে দিয়েছে এই কংগ্রেস দলের প্রতিবাদী সভা। আজকে এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা এআইসিসির জেনারেল সেক্রেটারি, ইনচার্জ ত্রিপুরা, প্রাক্তন এমপি শ্রদ্ধেয় ডক্টর অজয় কুমারজি। डॉक्टर अजय कुमार जी का जुड़े हाथ तले आ जाओ। आदरणीय विरोधी सिन्हा जी, सुदीप जी, सनी बर्मन साहब, गोपाल रॉय साहब, हमारी छोटी बहन सरिता जी और मेरे भाई आशीष जी जो पीछे कहीं खड़े हैं, अशोक देव वर्मा जी, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। और क्योंकि मैं झारखंड से हूं तो जोहार। देखिए, हिंदी चलेगा ना, क्योंकि हमारा बांग्ला किसी को समझ में नहीं आएगा। देखिए, देश के सामने और त्रिपुरा के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आजकल बीजेपी ने नया नाटक शुरू कर दिया। कभी मोदी को देश का बाप बना देता है, बाप बनाए ना मोदी जी को, कभी मोहन भागवत को बना देता है, कभी अमित शाह को बाप बनाएगा। यार, बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि कितना बाप होगा तुम्हारा? देश के बाप को, पिताजी तो एक ही का
गलत है कि सही है? रोज नया बात को खोज करके आता है। इतना कंफ्यूजन है बीजेपी में, रोज नया बात का नाम लेता है। तो जरा समझा देना बीजेपी वाले को, बात तो एक ही है, वो है महात्मा गांधी पिताजी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वेलकम 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 वेलकम। अब हमारे डीसी अंकल साहब आ गए और ये तो ट्रेलर है भाई साहब, ट्रेलर। डीसी अंकल जिंदाबाद, डीसी अंकल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिरंजीत सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील भाई बर्मन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशीष शाह जिंदाबाद, गोपाल रॉय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समीर बर्मन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। ठीक है, तो पहले जाकर हर चौक चौराहे पर बताइए, गंभीरता से सुन लो, मैं संक्षेप में खत्म कर लेता हूं। एक दूसरा, त्रिपुरा में और देश में हमारे बच्चे के लिए सिर्फ ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, ब्लू डार्ट की नौकरी बचेगी नहीं। कोई टीचर नहीं बन रहा है, कोई नर्स की नौकरी नहीं है, कोई डॉक्टर की नौकरी नहीं है, सिर्फ ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, ब्लू डार्ट। गलत बोल रहे क्या? कहीं पर भी नौकरी नहीं है जब से भाजपा आया। आप अपने बेटा को स्विगी, देखिए स्विगी में मजबूरी से डॉक्टर है, नर्स, इंजीनियर की स्विगी का नौकरी कर रहा है। आज के त्रिपुरा में इंजीनियर को 12,000 मुश्किल से मिलता होगा, ड्राइवर को भी 12,000 मिलता है, 8,000, 10,000। 7 पे कमीशन देने का वादा क्या था ना, किया कि नहीं किया? हुआ। 10,000 लोग जो वहां अभी जुलूस जो पार हुई थी, वो 10,000 टीचर का क्या हुआ बताओ? नौकरी तो छोड़ दो, मारा कि नहीं मारा? है बॉस, यार थोड़ा ध्यान तो लगाओ यार अपने जवाब में। तो लगेगा कि सुदीप जी और बीरजीत जी और इतने लोग इतने जोर से बोलो यार, मारा कि नहीं मारा? हाँ, एक ही नौकरी है, भारतीय गुंडा पार्टी में नौकरी ले लो। बाइक वाहनी में महीना जो है 5,000 रुपए मिलेगा, हेलमेट मिलेगा, यही नौकरी है त्रिपुरा में। बाइक वाहनी में गुंडा बनो। बस हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में एक नया इतिहास शुरू करें। आज से हम एक कैंपेन लॉन्च करेंगे, एक चार्जशीट तो लॉन्च करेंगे, उसका जो विमोचन करेंगे इसके बाद। पर हम आपको एक ही चीज कहना चाहेंगे, अब समय आ गया कांग्रेस पार्टी का ऋण चुकाने के लिए कि आपको लड़ना होगा। राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर चल रहा है, तो आपको भी लड़ना होगा, क्योंकि त्रिपुरा का जनता परेशान है भाजपा से। ये सुनो, परेशान है ना? इसको मुंह तोड़ जवाब दो, डरो मत। क्या बोल रहे थे राहुल गांधी? क्या बोलते हैं? डरो। अरे यार जोर से बोलो, लगता है खाना नहीं खाया क्या? डरो डरो मत डरो। आज ऐतिहासिक, आज 29 दिसंबर के दिन हमारे भाई डीसी अंकल साहब कांग्रेस में शामिल होंगे, मैं उनके आभारी हूं। और आज एक कैंपेन लॉन्च होगा। अगले 2 महीने तक हमारे कैंपेन के अध्यक्ष श्री सुदीप रॉय बर्मन के नेतृत्व में पूरे त्रिपुरा में हर असेंबली में, घर घर में हम बीजेपी को भगाएंगे। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम कांग्रेस के
सरकार 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी त्रिपुरा में। मुझे खुशी है कि मंच में बिरजीत जी जैसे लीडर हैं, सुबीर जी जैसे लीडर हैं, समीर बर्मन जी, आशीष राज जी, गोपाल राय जी, रामकल साहब, अशोक देवना जी, लेकर के बहुत सारे लोग हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फिर से बोल रहा हूं, तो ये ट्रेलर है। आप क्या बोलोगे? सुनाई नहीं दे रहा है। पिक्चर बाकी है। और जितने भी पत्रकार दोस्तों को बता देना कि मानिक साहब जी को तो प्राइवेट प्रैक्टिस में बात है, तुमको हम जवाब देंगे। इसीलिए आज से सुदीप जी बात अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में आपको संबोधित करेंगे कि ब्यूगल यहां से हम फूंक रहे हैं कि ये भाजपा की उल्टी गिनती यहां से शुरू हुई। ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, और बोलते रहे हिंदू मुस्लिम बोलता है सुबह शाम हिंदू मुस्लिम, क्योंकि नफरत, क्योंकि काम नहीं किया। त्रिपुरा की जनता समझ लीजिए, हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन के बीच हिंदू मुस्लिम का चर्चा करोगे तो तुम पूछोगे नहीं कि चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन कैसे लिया। सावधान रहिए ये डकैत से, सावधान रहिए भारतीय गुंडा पार्टी से, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का डिबेट गरीब लोग को सबसे हानि पहुंचाने वाली डिबेट है, क्योंकि ये झूठा डिबेट है। भारत का डिबेट, त्रिपुरा का डिबेट, नौकरी, महंगाई, बाइक बाइनिंग, 10,000 टीचर की नौकरी, 7 पे कमीशन, बच्चे लोग को डॉक्टर बनना। लास्ट में इतना ही कहूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। बीजेपी चाहती है कि आपके बच्चे ड्राइवर बने। क्या बने? चाहती है कि आपके बच्चे टीचर बने। बीजेपी चाहती है कि आपकी बेटी पकौड़ा बेचे। कांग्रेस चाहती है कि आपका बेटी डॉक्टर बने। बीजेपी नर्स या कंपाउंडर बने। यह है भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई। चारों तरफ ड्रग, चारों तरफ मारपीट, बच्चे लोग नशा ले रहे हैं। तो इसीलिए भाजपा को, और क्रांति यहीं से शुरू हो। ठीक है, यही हमारे योद्धा आप लोग है ना? आप लोग योद्धा है कि नहीं? हाथ उठाइए। आप हमारे कांग्रेस के योद्धा हो। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी के सिपाही हो। आप कांग्रेस पार्टी के जो है सिपाही हो। और कांग्रेस का सिपाही किसी से नहीं लगता है। कांग्रेस का सिपाही भारतीय जनता पार्टी और ये इनके जो नफरत की राजनीति को खत्म कर देंगे। तो लास्ट में इतना ही मैं कहूंगा, जोर से नारा लगाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बिरजीत सिन्हा जिंदाबाद, सुदीप बर्मन जिंदाबाद, समीर बर्मन जिंदाबाद, गोपाल रॉय जिंदाबाद, डीसी लंकल जिंदाबाद, आशीष शाह जिंदाबाद, अशोक देवना जिंदाबाद। आप सभी लोग को बहुत देखते तो मानिक साहब को 20,000 वोल्ट का करंट लग चुका है। हाँ, ये भाजपा के नेता को बेहोश हो गया है, करंट लग गया है। अब इसको अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। ये भीड़ देखेगा ना, শুরু হতে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়ে গেছেন ত্রিপুরা বিধানসভার
সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক ডিসি রাঙ্কল মহোদয়, যিনি বিজেপি দলের বিধায়ক ছিলেন, উনি হাজারো সমর্থক নিয়ে কংগ্রেস দলে যোগদান করছেন। ওনাকে জলে বরণ করে নেবেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি, এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক ডক্টর অজয় কুমারজি, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনজি সহ অন্যান্য, রাজকুমার সরকার, যিনি আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী দিলীপ সরকারের ভাই, দিলীপ সরকারের আপন ভাই, উনি আজকে আমাদের বিজেপি দল ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগদান করবেন। যোগদান করবেন রাকেশ দাস তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যোগদান করবেন রাকেশ দাস। প্রত্যেকেই যার যার নিজস্ব হাজার সংখ্যক কর্মী সমর্থক নিয়ে যোগদান করছে। আমি তাদেরকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস। সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের দলে যারা যোগদান করেছেন সবাইকে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও স্বাগত। এখন ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেবেন। এখন বিজেপি জোট সরকারের যে প্রতারণা করেছে এই রাজ্যের জনগণের সঙ্গে, এই রাজ্যের নিরীহ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে ক্ষমতা দখল করেছে এবং দখল করে যে প্রতারণা করছে তারই একটি দলিল আজকে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে। দলিলটা হচ্ছে বিজেপি জোট সরকারের প্রতারণার দলিল। উদ্বোধন করছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি, ত্রিপুরা এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক তথা ইনচার্জ ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন মহোদয়জি, এআইসিসি সম্পাদিকা ত্রিপুরার পর্যবেক্ষক জারিতা লাইফ্রানজি, ত্রিপুরা রাজ্যের বিধায়ক শ্রী সুদীপ রায় বর্মনজি, প্রাক্তন সভাপতি তথা বিধায়ক শ্রী কুমার চন্দ্র রায়জি, শ্রী আশিস কুমারজি সহ অন্য নেতৃবৃন্দরা। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরার লড়াকু নেতা এবং বিজেপিকে যিনি কম্পন ধরিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস বিধায়ক শ্রী সুদীপ রায় বর্মন মহোদয়। আমি সুদীপ রায় বর্মনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। আমি ছাত্র যুবক ভাই বন্ধুরা, শুধু ত্রিপুরাবাসী, নেতৃত্ব এক্ষুনি বিজেপি জোট সরকারের প্রতারণার দলিল 2018 সালে ভিশন ডকুমেন্টের মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং ভিশন ডকুমেন্টের বাইরে গিয়েও নানা সময়ে যে নানা প্রতিশ্রুতি মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিল,
এগুলো প্রায় 300 অধিক। এর মধ্যে থেকে কাটছাট করে মাত্র 25টা আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে আপনাদের সম্মুখে এই প্রতারণার দলিল হিসাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করছি। 1 নম্বর, রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার। এই প্রতিশ্রুতি পালনে সম্পূর্ণ ঠকবাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সরকারটি। 2 নম্বর, 50,000 শূন্য পদ পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বর্তমান বিজেপি সরকার। ভিশন ডকুমেন্টের 5ম পাতায় বলা ছিল 1 বছরের মধ্যে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া দরুন 50,000 শূন্য পদ পূরণ করা হবে। এই ক্ষেত্রেও মিথ্যাচার করেছে বিজেপি সরকার। 3 নম্বর, রাজ্য সরকারের সকল স্তরের সরকারি কর্মচারীদের 7ম পে কমিশন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল 2018 সালের ভিশন ডকুমেন্টে। প্রতিশ্রুতি পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বর্তমান সরকার। 4 নম্বর, অনুমিত সরকারি কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের প্রতিশ্রুতি ছিল ভিশন ডকুমেন্টে। এই প্রতিশ্রুতি হারে হারে ব্যর্থ প্রমাণিত। নিয়মিতকরণ করে থাক, হাজারো অনুমিত সরকারি কর্মচারী গত 5 বছর চাকরি হারিয়েছে। 5 নম্বর, 10,323 শিক্ষকদের সমস্যাটি মানবিকভাবে সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বর্তমান সরকার। সমাধান দূরে থাক, উল্টো শিক্ষকদের উপর কাজ ভরে পুলিশের নির্মম অত্যাচার হয়েছে। গালাগালি, ধমক এবং দফায় দফায় ঘাট ধাক্কা দিয়ে নানা আন্দোলন স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 6 নম্বর, সর্বশিক্ষা ও রামসার শিক্ষকদের চাকরি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা দূর করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বর্তমান সরকার। সর্বশিক্ষার ক্ষেত্রে সিঙ্গেল বেঞ্চ, ডাবল ডিভিশন বেঞ্চ, হাইকোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে নিয়মিতকরণ করা হচ্ছে না। 7 নম্বর, রোজভ্যালি চিটফান্ড মামলার পূর্ণ তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞা করেছিল বর্তমান জোট সরকার। এই প্রতিশ্রুতি ঠকবাজিতে পরিণত। এই যে রোজভ্যালি দেখছেন, এটা বিক্রি করে সম্পত্তি যার টাকা, সেই টাকা রোজভ্যালি যারা ঠকেছেন এবং বহু সম্পত্তি রয়েছে রাজ্যে, এগুলো বিক্রি করে গ্রাহকদের কাছে তাদের অর্থ রাশি তুলে দেওয়ার কথা। কিন্তু দেখুন, সরকারি অফিস বিল্ডিং এ, এখানে সরকার বিলে পয়সায় এই বিল্ডিংটা মজা লুটছে, বেসরকারি সংস্থাগুলো ভাড়া করছে। কিন্তু আসল এই যে প্রতিশ্রুতি রয়ে গেছে, এই প্রতিশ্রুতি ঠকবাজিতে পরিণত হয়েছে। 8 নম্বর, রাজ্যের প্রত্যেকটি বিধানসভা এলাকায় একটি করে ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ছিল বর্তমান সরকারের। এই প্রতিশ্রুতি পালনের ঠকবাজের পরিচয় দিয়েছে সরকার। 9 নম্বর, রাজ্যে এইমস স্থাপন, এপোলো হাসপাতাল স্থাপন শুধু গল্পই রয়ে গেল। রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ট্রমা কেয়ার সেন্টার সমেত মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরকার। প্রতিশ্রুতি পূরণে 100তে 0 পেয়েছে বর্তমান সরকার। 10 নম্বর, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রিংসের মতো একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ছিল ভিশন ডকুমেন্টের 13 নম্বর পাতায়, যেটা বাস্তবায়িত হয়নি। 11 নম্বর, রাজ্যের প্রতিটি শহর এলাকায় সকল ধরনের বৈদ্যুতিন তার মাটি তলায় দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরকার। এই ক্ষেত্রে পরীক্ষায় ফেল করেছে বর্তমান সরকার। 12 নম্বর, রাজ্যের সংগঠনের সমস্ত রাজনৈতিক ঘুরে
এবং রাজনৈতিক অপরাধের বিচার দেওয়া হবে বলে বিশেষ ডকুমেন্টের 18 নম্বর পাতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বর্তমান বিজেপি সরকার। ব্যর্থ এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে ক্ষেত্রে। 13 নম্বর, সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক এবং শান্তনু ভৌমিকের খুনের বিচার সিবিআই এর মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে সম্পূর্ণ করা হবে বলে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি এখনো 20 বার জলের তলায়। এই জায়গায় কত না নাটক মঞ্চস্থ করেছিল এই সুদীপ দত্ত ভৌমিক এবং শান্তনু ভৌমিক নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে বিজেপির নেতৃত্ব এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু কোথায় কি? যত নম্বর, রাজ্যকে ঘুষ এবং দুর্নীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বর্তমান বিজেপি সরকার। ব্যুরো গঠন দূরে থাক, দলের শীর্ষ থেকে তৃণমূল স্তরের সকল নেতারা দুর্নীতিতে ফেসে গেছেন গত 5 বছরে। 15 নম্বর, রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সমস্ত ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট পরিচালনায় 0 টলারেন্স নীতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ছিল বর্তমান সরকারের। উল্টোটা হয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট কোনদিন ছিল না সেখানেও সিন্ডিকেট বাণিজ্য নীতি নতুন ভাবে চালু হয়েছে। 16 নম্বর, টিটিএডিসি অঞ্চলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরম্পরা ভাষায় প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি তাহা ফেল করেছে। 17 নম্বর, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় থিয়েটার নির্মাণ, একটি শিল্প সংস্কৃতি কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থমান বর্তমান রাজ্য সরকার। 18 নম্বর, 2018 সালের আগে 10 বছরে টিটিএডিসিতে আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত সরকারি ফাইলে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বর্তমান সরকার। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে জেলে পাঠানো হবে বলে বিশেষ ডকুমেন্টের 12 নম্বর পাতায় স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। সেই প্রতিশ্রুতিও এখন গঙ্গার জলে। 19 নম্বর, কোভিডের মৃত্যু হলে প্রত্যেক পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেবে সরকার। শত শত পরিবার এই সহায়তা পাওয়ার জন্য বিভ্রান্ত হয়েছেন, হেনস্থার শিকার হয়েছেন। কথা রাখেনি সরকার, মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়েছে, বাটপারি করেছে রাজ্যের মানুষের সাথে এরা। 20 নম্বর, প্রায় 1.5 লক্ষ স্কুল পড়ুয়া কিশোরদের জন্য 4 কোটি 10 লক্ষ টাকায় ব্যয় করে সরকার বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। 2020-21 সালের অর্থ বছরে ওই ঘোষণা পরিপূর্ণতা পায়নি। 21 নম্বর, সরকার কথা দিয়েছিল 10 কোটি টাকা ব্যয় করে রাজ্যে একটি সৈনিক স্কুল স্থাপন করবে। 20 কোটি টাকা ব্যয় করে টিআইটি পলিটেকনিকে একটি নতুন ক্যাম্পাস খোলা হবে। এনসিসি গ্রুপ হেডকোয়ার্টার নির্মাণ করে রাজ্যে এবং তার জন্য 10 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল। সবই ঘুষা ঠাস। 22 নম্বর, 15 কোটি টাকায় ব্যয় করে 4টি কর্মরত মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করার ঘোষণা দিয়েছিল সরকার। এখন পর্যন্ত কতটায় হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে, কোথায় সেগুলো? 23 নম্বর, খুমরুঙের ড্রাগ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার স্থাপন করার জন্য সরকার 1 কোটি টাকা ব্যয় করবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। কোথায় সে সেন্টারটি? 24 নম্বর, লেম্বুছড়ায় ট্রাইবাল মিউজিয়াম, ট্রাইবাল রিসার্চ এন্ড কালচারাল ইনস্টিটিউটের অফিস ভবন নির্মাণ, 19টি জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য কুটির নির্মাণ সহ অন্যান্য প্রকল্পের জন্য লেম্বুছড়াতে 10 একর জমি চিহ্নিত করেছিল সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার ওই প্রকল্পের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য 416.04 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। কাজের কাজ কিছু হয়নি। ভাওতাবাজি এখানেও একই ভাবে সরকারের প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করেছে। 25 নম্বর, রাজপাত্রতা লিস্ট প্রতিশ্রুতি ছিল
রাজ্যের মহিলা কমিশন আরো শক্তিশালী হয়ে কাজ করবে এবং প্রতিটি জেলায় এর শাখা খোলা হবে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ বর্তমান সরকার। উল্টো দৈনন্দিন জীবনে নারীদের উপর অত্যাচার, খুব ধর্ষণ সহ নানা অপরাধ ক্রমান্বয়ে হারে বেড়েছে। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে ত্রিপুরাবাসীর কাছে ওই যে ভিশন ডকুমেন্ট এবং বিভিন্ন সময়ের বাজেট এবং গভর্নর স্পিচের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, এই অনেকগুলোর মধ্যে মাত্র 25টা বাছাই করা এই প্রতিশ্রুতি বা বিজেপির জোর সরকারের প্রতারণা দলিল, অর্থাৎ এটা চার্জশিট আমরা ফিল করলাম সরকারের বিরুদ্ধে। বিচারের জন্য মানুষের দরবারে আমরা নিয়ে যাব। প্রত্যেকটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি আপনারা অপেক্ষা করবেন এই প্রোগ্রামের পর আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যেকটি জেলায়, প্রত্যেকটি অ্যাসেম্বলি বিধানসভা কেন্দ্রে, প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে আমাদের এই চার্জশিট আপনাদের পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের হাতে থাকবে। বন্ধুরা, এসে গেছে প্রায় নির্বাচন। 5 তারিখ ভোটার লিস্টের ফাইনাল পাবলিকেশন, 11-12 তারিখ ইলেকশন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসছে, 12 তারিখ সর্বদলীয় মিটিং হবে, তার ঠিক 1 মাস বাদে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে 12 থেকে 15 তারিখের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, রাজ্যের মানুষের জন্য এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত 5 বছরে যা হয়েছে রাজ্যে, আমার রাজনৈতিক ক্ষুদ্র রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক জীবন, আমি কোনদিন এইরকম সরকার কিংবা দল আমি দেখিনি। আমি কোনদিন পুলিশকে এত নতজানু হতে দেখিনি। আমি কখনো প্রশাসনকে যুবক হতে দেখিনি। এই রাজ্যের মানুষ আজকে তত অন্যায় সংগঠিত হয়, চোখের সামনে প্রতিবাদ করার সাহস নেই, ভাষা হারিয়ে ফেলেছে রাজ্যের মানুষ। যারা প্রতিবাদ করতে যায়, রাজনৈতিক দলের নেতারা, কর্মীরা, বন্ধুরা, তাদের উপর আক্রমণ আনা হয়, রক্ত ছড়ানো হয়, ঘর বাড়ি ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরকম চিত্র ত্রিপুরা যে কখনো দেখিনি। লাগাতার নির্বাচন চলাকালীন, নির্বাচনের পরবর্তী সময় কিন্তু কন্টিনিউয়াস এরকম ভাবে সন্ত্রাস, কেউ কথা বলতে পারবে না, কেউ ভোট দিতে যেতে পারবে না, কেউ আওয়াজ তুলতে পারবে না, প্রতিবাদ করতে পারবে না। ছাড়া আজকে আমাদের দলের একটা প্রোগ্রাম, আমরা বহুবারই পারমিশন নিয়েছি, পুলিশের পারমিশন না নিয়ে কালকে রাত্রেও তাদের ইউথ আইকন চোরা, ভুলে গেছি, তাদের ইউথ আইকন 5ম ক্লাস অব্দি পাস করা একটা ছেলে লাইভ টেলিকাস্ট, জনজাতির মোর্চা আপনারা সময় 12টার সময় এখানে আসবেন। সবাই বলে আমাদের যেমন ভয় পেয়ে যায়, বিভ্রান্ত ছড়ানো হয়, ভয় পেয়ে যেন না আসে। বিভিন্ন দূর দূরান্ত ট্রেন দিয়ে এসছে, আমাদের কোনো গাড়ি থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে, গাড়ি দেয়নি। পরবর্তী সময় পুলিশ প্রশাসন, আমাদের কর্মীরা, কিছু সভাপতি যখন প্রতিবাদ করলেন, রাস্তাটা করলেন, তখন গাড়িগুলো ছাড়া হলো। গাড়ি পাইনি, আজকে আমাদের গাড়ি দেয়নি। বহু জায়গায় সিন্ডিকেটে গাড়ি দেওয়া হয়েছে। আপনার তারপরেও যার যার মতো কেউ বাইকে, কেউ অটোতে, কেউ সাইকেলে, কেউ স্কুটারে, গতকাল রাত্রি ঠান্ডা রাত্রির মধ্যে আপনারা অপেক্ষা করেছেন আজকের প্রোগ্রাম উপস্থিত থাকার জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাদের জন্য করছেন, কংগ্রেসেরা করছে রাজ্যের মানুষের জন্য। কংগ্রেস কর্মীরা আমরা এই ত্রিপুরাটাকে, ত্রিপুরার জনগণকে ভালোবাসতে জানি, আমরা ত্রিপুরার মানুষকে ভালোবাসি। রাজনৈতিক আমাদের ব্যবসা না,
আজকে যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভাষায় কথা বলতে পারি, সততা নিয়ে রাজনীতি করছি যে আর চোট্টাগুলো আমাদের সামনে আসবে না, কারণ সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্সের ভয় হয়েছে। অনেকদিন ধরে যোগাযোগ করা আমার সাথে, আমরা তো আসতে চাই, ভয় লাগে। কিসের ভয়? সিবিআই এর ভয়। কিসের ভয়? ইডির ভয়। কিসের ভয়? ইনকাম ট্যাক্সের ভয়। আমাদের ভয় নেই, কিছুই নাই। সততা নিয়ে রাজনীতি করি আমরা, তাকে ভয় নেই। রাজনীতি মানুষের জন্য করা, ভয় পায় না কোন ইনস্টিটিউশনকে, কারণ কংগ্রেস ইজ দ্য ট্রুথ, পাথ অফ ট্রুথ। কংগ্রেস সত্যের পথে, কংগ্রেস মানুষকে ভালোবাসতে জানে, কংগ্রেস মানুষকে ভালোবাসার বিনিময়ে জিততে জানে, কংগ্রেস মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতে জানে। এইটাই তো আমাদের অস্ত্র, এইটাই তো আমাদের পুঁজি। আমরা বাইক বাহিনী নয়, হেলমেট বাহিনী নয়, গুন্ডা বাহিনী নয়, ফেন্সিডিল কোরেক্স ক্যাডেট ফুটেল নিয়ে নয়, ভয় দেখিয়ে নয়। উই ওয়ান্ট টু কনকার ত্রিপুরা। আমরা মানুষকে জয় করতে জানি, ত্রিপুরাকে জয় করতে আমরা চাই কিসে? ভালোবাসার বিনিময়ে, বিশ্বাসের বিনিময়ে, লাভ, ট্রাস্ট, পিস, শান্তির বিনিময়ে এবং শ্রদ্ধার বিনিময়ে আমরা ত্রিপুরাকে জয় করতে চাই। কিছু করে দেখাতে চাই। এত বছর যে রাজনীতিতে আশা করা, একটা স্বপ্ন, একটা এম নিয়ে ওই স্বপ্নটি পৌঁছতে চাই, কিছু একটা করে দিয়ে দিতে চাই। মানুষের জীবন শর্টলিভড, বয়স যথেষ্ট হয়েছে, তারপর কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলব, মানসিক ইচ্ছা হারিয়ে ফেলব। আমি নরেন্দ্র মোদী সাহেবকে দুর্গার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যে আমরা দেখেছি, সে একই ব্যক্তি আজকে সত্তর ঊর্ধ্বেন। করার মতো মানসিকতা নেই, কিছু করার মতো মানসিকতা নেই। একটা সার্টেন পিরিয়ড, তাই তো মেডিকেল সায়েন্স মোতাবেক সরকারি কর্মচারীরা 60, 62, 65 সুপ্রিম কোর্টের জাজ 65 বছর পরে টাকা গুড বাই, বাড়ি চলে যাও, বিশ্রাম করো। কারণ তখন কর্মতা হারিয়ে যায়, মানসিক টেনাসিটি হারিয়ে যায়, চিন্তা ভাবনা শুকিয়ে যায়। We want to do something before that. That is the only dream. We want to prove, we want to deliver goods. কিছু করে দেখাতে চাই রাজ্যের মানুষের জন্য। মানুষ ঠিক করবে কি করতে চায় কিনা, যেই রায় দেবে রাজনীতি, শুধু দিন না দিন कोई परवाह नहीं। আমি বসে থাকবো আপনাদের জন্য, सोचेंगे कि अगले जन्म में कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलेगा। এই ভেবে হয়তো পৃথিবীতে ত্যাগ করবো। কিন্তু I will request my Tripuraites, এই রাজ্যের মানুষকে আমি অনুরোধ করতে চাই, 10,323 বন্ধুরা ভুল বুঝবেন আমাকে। My heart cries for you, you are sitting. এই তথ্যান্তের মতো তোমরা এখানে বসে রয়েছ। এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনো লাভ হবে না বন্ধুরা, এরা কিছু করবে না। বিলিভ ইন গড, আই বিলিভ ইন গড। আমরা আগামী দিন যদি ঈশ্বর সুযোগ দেয়, তোমরা যে কষ্টটা পোয়াচ্ছ তোমরা, নিশ্চয়ই সেটা মাথায় মধ্যে রেখে আমরা যথার্থ ভূমিকা আমরা পালন করবো। কি চাই আমরা? প্রত্যেকটি রাজ্যের মানুষ, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বুদ্ধিস্ট, জাতি, জনজাতি, তফসিলি জাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু, প্রত্যেকটি মানুষ মুখে হাসি চাই, শান্তি চাই, সম্প্রীতি চাই, ভালোবাসা চাই, এই রাজ্যের উন্নয়ন চাই। এইগুলো ছাড়া কি উন্নয়ন হবে? যখন যেখানে ঘৃণা, যেখানে রক্তপাত, যেখানে ছাত্র যুব সমাজ ট্যাবলেটের নেশায় আকৃষ্ট হয়ে যায়, এই রাজ্যের উন্নয়নটা কি কষ্ট হয়? আমার ছেলে সমান, আমার বন্ধুর ছেলে, তারা যখন নেশায় আকৃষ্ট হয়ে ষোলো নিগম নাইতে রাস্তাবল ময়দান থেকে কয়েক কুইন্টাল বোতল আর কোটা উদ্ধার করা হয়েছে পরের দিন সকালবেলা। সাংবাদিক বন্ধুরা বলুন, ছিলেন আপনারা ষোলো নিগম নাইতে কি নেশামুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিত প্রোগ্রাম? কেউ বাণিজ্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রোগ্রাম, সাইন বলেছে নেশামুক্ত অ্যাওয়ারনেস,
কি দেখলেন আপনারা? নেশায় নেশায় ডুবে গেছে আপনার পুরো মা। এর জন্য কোনো হেলদোল নেই। কত মার পর খালি হচ্ছে, কোনো হেলদোল নেই। আমার জেনারেশন নেক্সট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সরকারের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। আর কি চাই এই রাজ্যের এই মানুষের কাছে? আর কি চাই? এর থেকে বড় ইস্যু ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু হতে পারে না। Let us join the war. Let us begin a war. একটা যুদ্ধ ঘোষণা করে দিতে যাচ্ছি আজকে থেকে। সচেতন কংগ্রেস বন্ধুরা, শুধু নাগরিক বিরোধী ত্রিপুরায় কংগ্রেস এই নেশার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করতে চায়। আমার রাজ্যের ছাত্র যুবককে বাঁচাতে চায়। বন্ধুরা যথেষ্ট হয়েছে। দেখেছেন 25 বছর, দেখেছেন গত 5 বছর। একটা বাড়িতে 5 বছর জন্য আরো কিছু করার যে স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে রয়েছে, এটা কি তার জন্য সুযোগ পাবো না আমরা? বলুন, আপনারা সুযোগ দেবেন না? আপনারা বিশ্বের রাজ্যের মানুষের তো নিষ্ঠুর না। ভালোভাবে সরকারটা চালাবো, কথা দিয়ে যাচ্ছে, ভালোভাবে কথা দিয়ে যাবো, সরকারটা পরিচালনা করবো নিষ্ঠার সাথে, সততার সাথে। একটা জিরো টলারেন্স ক্রাইম এগেন্স্ট উইমেন, জিরো টলারেন্স এগেন্স্ট করাপশন নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। লুটে ফুটে দিচ্ছে সরকার। একটা মন্ত্রী বিয়ে করেছে, বিধায়ক বিয়ে করেছে, যে হাসপাতালে আসতে আমাদের থেকে ভাড়া নিত, সে শুনলাম গিয়ে 5 কোটি টাকার অধিক তার বিয়েতে খরচা করেছে। মন্ত্রী পুত্র ধর্ষণের কাণ্ডে অভিযুক্ত। ভদ্র মানুষ, তার ভালো মানুষ, একটা টু শব্দ নেই। পুলিশ জানে সব। তাই তো বলেছি, পুলিশকে তো এত সারেন্ডার করতে, নতজানু হতে এর আগে আমি কখনো দেখিনি। এ রাজ্যের বন্ধুদের কাছে, পুলিশ বন্ধুদের কাছে ইলেকশন পরিচালনার দায়িত্ব যারা আছে থাকবেন, তাদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এই রাজ্যের মাটির সন্তান আপনারা, যারা এসডিপিও, এসপি অধিকাংশ, এডিশনাল এসপি, ওসি, সেকেন্ড অফিসার থেকে শুরু করে এই রাজ্যের মাটির সন্তান আপনারা, এই রাজ্যটাকে শ্মশানে পরিণত করতে চান নাকি ভালো কিছু করে দেখাতে চান? অন্যায়ভাবে কিছু চাইব না, কিন্তু মানুষ নিপীড়িত, মানুষ যেখানে অত্যাচারিত, মানুষ যেখানে অন্যায় মাথা যখন চলে, ন্যায় যখন পায় না, মানুষ যখন দিশাহারা যায়, হেল্প দেম। চুপ করে বসে থাকলে আপনার পরিবার বিপর্যয় আছে, আগামী দিন এই ফাঁদে কিন্তু এরাও করতে বাধ্য। কাজে প্লিজ অ্যাক্ট, don't waste time. We not want any favor from your end, but you have to act independently. That is what we want from you, the police and the administration. আমি আমার কথা দীর্ঘায়িত করবো না। এরা যে নজওয়ান, এরা যে ছাত্র যুবা, যারা 18 থেকে 40 বছর অব্দি তোমরা রয়েছ, এসো তিরঙ্গা ঝান্ডার পাশে এসে দাও। This is the party which fought for the nation in freedom struggle. যারা বলছে প্যাট্রিয়ট, যারা বলছে দাবি করছে রাষ্ট্রবাদী, ইতিহাসের পাল্লায় গিয়ে দেখুন, ইয়ে মাফিনামা পার্টি, সবাই সারেন্ডার করতো, মাফিনামা লিখতো, ব্রিটিশদের কাছে মাফিনামা লিখে ওই জেল যাওয়ার থেকে রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসতো। কংগ্রেসেরা মাফি বানাতে চায় না। কংগ্রেসেরা জেল, জওয়াহরলাল নেহরু যার অবদানকে খাটো করে দেখাতে চায়, তার জীবনের 16টি বছর জেলে, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস থেকে মহাত্মা গান্ধী
সব তো কংগ্রেস কংগ্রেস করে গেল সেই চিন্তাধারা আজকেও চলে যাচ্ছে রাহুল গান্ধী দেখেছেন আপনারা সামাজিক মাধ্যম বিজেপির আইটি মিডিয়া আমার নেতার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে রটনা করে একটা ব্যাড একটা ইমপ্রেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মানুষের মনে আজকে সেই জায়গা থেকে রাহুল গান্ধী তার কাজের মাধ্যমে मुझे चुनाव से कोई लेना देना नहीं इस मिट्टी से इस देश से नफरत को भगाना है हम नफरत की दुनिया में मोहब्बत का दुकान खोला है ये हमारा राहुल गांधी हमारा नेता और वही तो नेता था कौन क्या पहनेगा कौन क्या खाएगा कौन क्या नारा देगा किसका दाढ़ी है ये सब देखे इस विभाजन करते रहते हैं और हमारा काम जोड़ने के लिए जोड़ना जो कि राहुल गांधी कर रहे थे ना ক্ষমাতে না আলী তো না কংগ্রেস দেশ গড়ার কাজে প্রত্যেকটি কংগ্রেস কর্মী আমরা নিজেদের উজাড় করে দিতে চাই যেরকমটা গরমে প্রচন্ড গরমে দেখেছি রাহুল গান্ধী বৃষ্টিতে ভেসে রাহুল গান্ধী প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে দেখছি রাহুল গান্ধীকে তার লকট অনেকে বলছে ওনাকে ঠান্ডা লাগে না আমার না ওনার যে একটাই চিন্তাধারা मेरा देश को बचाना है कहीं नफरत इस देश को तोड़ना है कहीं नफरत इस देश को तोड़ना है धर्म के नाम पे जात पात के नाम पे कहीं लड़ाई ना लड़ जाए আমরা সেটা চাই না কাজে বন্ধুরা নওজওয়ান ছাত্র নওজওয়ান আসো আমাদের পাশে দাঁড়াও একটা আবেদন করে যেতে চাই প্লিজ গিভ আস এ চান্স I have proved in the minister for 14 months I did not see any political color আমি কোন রাজনৈতিক রং দেখিনি আমি শুধু মানুষকে যখন মানুষের যখন কষ্ট নিয়ে গেছে my heart is to cry for those patients and my heart still cries for them যখন দেখি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার যখন দেখি মানুষ চিকিৎসালয়ে মারা যাচ্ছে যখন দেখি রক্তের জন্য মানুষ মারা যাচ্ছে হৃদয়টা প্রচন্ড ভাবে কান্না আমার দিকে আসে আমার একটাই খামিয়া দুর্বলতা একটাই I will tell you ফুল মানুষের চোখে জল দেখলে আমার চোখে জল আসে মানুষের কষ্ট দেখলে আমার কষ্ট লাগে কি করবো একটা মেয়ে আমার দু মেয়ে একটা মেয়ে যখন কষ্ট পায় আমি মনে করি আমার মেয়ে এই হচ্ছে এই আমি বলবো I love my state I love my state আমি আমার রাজ্যের জন্য তাকে ভালোবাসি তাকে শ্রদ্ধা করি তাদের কাছে নিরপেক্ষ ত্যাগটার বলতে যেতে চাই প্লিজ give us a chance we will deliver goods প্রমাণ করে দেবো ত্রিপুরা যদি কেউ চায় ভালো কাজ করে দেখাতে সে পারে and development will take place all sections of the people will be happy that is our commitment God bless all of you God bless my state God bless my rights God bless all of you আল্লাহ মঙ্গল করুন ভগবান মঙ্গল করুন আগাম শুভেচ্ছা ইংরেজি শুভ নববর্ষের জন্য সবাই ভালো থাকবেন আমি মায়ের কাছে মঙ্গলময় মায়ের কাছে আল্লাহর কাছে যীশু খ্রিস্টের কাছে বুদ্ধের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা সকলের জীবন সুন্দরভাবে গুছিয়ে দাও নতুন বছরের ভালো বার্তা এনে দাও ঈশ্বরের কাছে আমার সকল ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী দিন দেখা হবে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আসবে যে কটা দিন নির্বাচনে সৈনিকের মতো বুকের সাহস এগিয়ে যান মানুষের সমস্ত মানুষের পাশে রয়েছে কোনো ভয় নেই কোনো ভয় নেই কোনো ভয় নেই জিতবো আমরা যারা আমরা জিতবো আমরা নিশ্চয় পাবো জয় হিন্দ বন্দে মাতরম সবাই বলো আমার সাথে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম কংগ্রেস জিন্দাবাদ জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ গান্ধী জিন্দাবাদ গান্ধী
বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা, গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন হবে, প্রতি ঘরে সুশাসন হবে, প্রতি ঘরে সুশাসন। গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার, সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি, রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন। হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন। নতুন ভোর দেখো নতুন আলো, আসছে নতুন দিন, উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে, হচ্ছে বিকাশ মিটিং। বিকাশ হবে ঘরে ঘরে, বদলাবে সবার জীবন, রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে
প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। প্যান কার্ড, আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা, পাইবেন সবই হেতা। মেলা হবে, শিবির হবে, যার যাহার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই, পূরণ হবে ভাই। সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন, তাই তো হবে হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়া মন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। ভারত সরকার, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28শে ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে। শুনেন শোনেন সুখী শুনেন শোনেন সুখী এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং, তারই সাথে জেলায় মেলা, শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা, কৃষি আর পরিবহন, এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন।
burung coba burung hasute hapangnya rage di kutum kerung সাচুকু বুকচা পা অ নম্বর করংলাই দি তাই কক সালাই দি hi hoi himbai di jini ki jinsho hi hoi himbai di mare ki jinsho sabai di khani ko ta tong di ungklo sabai di khani ko ta tong di ungklo khapangni bodol seba dumsi di lama kolo khna bai di o mare sho khajani o ki jinsho Hamkani ko khna bai di o mare shong khajani o ki jinshong Tei mantho hokbawo tei gola no grumbumo Tei mantho hokbawo tei gola no grumbumo Sakhami mantho gumo tunjanai no grumbumo khna bai di o mare shong khajani o ki jinshong khna bai di o mare shong khajani o ki jinshong বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে ধন্যবাদ প্রথমে আজকের যিনি সভাপতি ওনাকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি তৎসঙ্গে আমাদের সঙ্গে যিনি এমডিসি মহোদয় আমার ঠিক আগে বক্তব্য রেখেছেন হংস কুমার ত্রিপুরা ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমি বিশেষ বক্তৃতা করব না আপনারা চিন্তা করবেন না 3 থেকে 4 মিনিট বক্তৃতা করে আমি শেষ করছি এবং এই এলাকার যিনি এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য আরো ধন্যবাদ জানাবো আমাদের TWF মহিলা সংগঠনের যিনি প্রেসিডেন্ট স্বপ্না দেববর্মাকে এইখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এই এলাকার দীর্ঘদিনের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত শ্রদ্ধেয় চন্দন ত্রিপুরা মহোদয় এবং এই এলাকার আমাদের TWF ত্রিপুরা মথা YTF সমস্ত নেতৃবৃন্দদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এই কথাই বলবো যে ত্রিপুরা মথা ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়ন আমরা কাজ করছি গতকাল অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অধিবেশনে আমরা
14টা আমাদের জনগোষ্ঠীর কাস্টমারি ল 39 বছর বাদে এটা পাশ করে টিপ প্রাসাদের সংস্কৃতি রক্ষার কাজ আমরা করতে পেরেছি। এটা আপনারা কতজন বুঝবেন আমি জানি না। আমাদের নিজস্ব একটা বিশ্বাস আছে, রীতিনীতি আছে। এটাকে আমরা গতকাল এডিসির মধ্যে পাশ কইরা প্রথম আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের টিপ প্রাসাদের জন্য আমাদের নিজস্ব আইন চালু করতে পারব। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা, ত্রিপুরা রাজ্যের বেকাররা তারা পুলিশের চাকরি কবে করতে পারবো এই প্রশ্ন আমাদের সবসময় করে থাকে। এবং পুলিশের রুলস, পুলিশের যে আইন, এইটাও কালকে আমরা পাশ করে এখন 1 ব্যাটালিয়ন পুলিশ আমরা আমাদের যুবক যুবতীদের দিতে পারবো। এই ঐতিহাসিক বিল কালকে পাশ হয়েছে। এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের হংস কুমার ত্রিপুরা বলেছেন যে তীব্রামতা ছাড়া ত্রিপুরায় কোনো দল সরকারে আইতে পারত না। আমরা সমীক্ষা কইরা জানলাম যে একা ত্রিপুরা মথা 34 থেকে 38টা সিট দখল কইরা আমরা ক্ষমতায় আইমু। এখন ত্রিপুরার আগের মুখ্যমন্ত্রী, এখনকার মুখ্যমন্ত্রী যে ডক্টর মানিক সাহা, তার আগের মুখ্যমন্ত্রী এখন বলে বলে মানুষের কাছে তীব্রামথা এটা হাওয়ায় আইছে, হাওয়াই যাইব গিয়ে এটা বেশি দিন থাকতো না। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত, আপনারা সেই মুখ্যমন্ত্রীকে বলবেন আপনি নিজে হাওয়াই ত্রিপুরাতে আইছেন, আর 5 বছর শেষ না হইতে হইতে হাওয়ায় আবার দিল্লিতে গেছেন গা। আমরা হাওয়াই আইছি না, মনুবঙ্কুল থেকে শুরু কইরা খোয়াই পর্যন্ত, ধর্মনগর থেকে শুরু করে সিমনা পর্যন্ত এই রাজ্যের 19 শতাব্দী প্রাসারা আমাদের বুকের ব্যথা নিয়ে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি নিয়ে জন্মগ্রহণ করছি। আমরা হাওয়াই আইছি না, উনার কাছে আমরা হাওয়াই আইছি মনে হইতাছে। সাংবাদিকরা কালকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে তীব্রামথা বলে কয়েকদিন বাদেই শেষ হয়ে যাইব। আমি সাংবাদিকদের বলেছি তীব্রামথায় একমাত্র দল থাকবে, আগামী 3000 বছরেও শেষ হইত না, এটা থাকবো, বাচ্চা থাকবো। যতদিন ত্রিপুরা রাজ্যে একজন তীব্রাসা বাচ্চা থাকবো, তার বুকে, তার মনের মধ্যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড না পাওয়া পর্যন্ত তীব্রামথা জীবিত থাকবে। এইটা ত্রিপ্রাসাদের প্রতিজ্ঞা। এইটা রে কইতাছে বলে হেলিকপ্টার দিয়া টাকা আইন না আমাদের সব নেতারে বলে কিনটা লইব, আমাদেরই কিনবো টাকা দিয়া। বিজেপি আপনারা কইবেন এখানকার যারা মত ত্রিপুরা, আমাদের রিয়াং থেকে শুরু করে আমাদের 19 শতাব্দী প্রাসারা কইবেন ত্রিপ্রাসাদের টাকা দিয়া কিনতে হইতো না। ত্রিপ্রাসাদের যদি কিনতে হয় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দিয়ে আপনারা কিনেন। আমরা বিক্রি হওয়ার জন্য প্রস্তুত। যদি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি দেয়, আমরা কালকেই বিক্রি হয়ে যাবো, আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু এই গান্ধী মাথা নিয়ে, গান্ধী মাথা বুঝছেননি, টাকা তুলে দেখবেন মহাত্মা গান্ধীর চেহারা দেখবেন, আমার মতো চুল নাই মহাত্মা গান্ধীর। এই গান্ধী মাথা নিয়ে আইব এরা, গান্ধী মাথা দিয়ে আমাদের কিনবে। এটা আইপিএফটি রে কিনতে পারে, এটা এনএসপিডি পার্টিরে কিনতে পারে। আমরা এখানে এনসি ডেভেলপমেন্ট অবস্থা দেখছেন তো আপনারা।
কইছেন আগে গ্রেটার টিপ্রালেন আইনা দিমু নিজের দেহের সমস্ত ড্রেস খুললা বড়মুড়া পাহাড় আটকাইছে টিপ্রা ছাড়া টিপ্রালেন আমরা পাইনি। এখন টিপ্রালেন যিনি দাবি কইরা মন্ত্রী হইছেন উনারে কয়েকদিন আগে সাংবাদিক জিগাইছে টিপ্রালেন তো আর হইছে না, মানুষ তো সব গ্রেটার টিপ্রালেন্ডে যাইতেছে গা, তাই কথা কইতে পারে না, কইতো করছে, তাই কি কইছে মানুষ আর বুঝে না। তাই না আসলে এটাই কইতে চাইছে, কয় আমার দ্বারা তো আর হইছে না, যারা আছে সব যাওলা, কিন্তু মানুষ তো বুঝে না। এখনো দেখলাম গতকাল ধলাই জেলার মধ্যে ওই এনসি বাবুর কয়েকজন মহিলারা এখনো আছেন, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলারা না বুঝে এনসি বাবু তো কথা বুঝায় আর কইতে পারেন না, তাই কইতে চাইছিল ওয়া কইরা তোমরা যাও গা, এরা তো আর বুঝে না, না বুঝা কালকেও 200-300 মহিলা নিয়ে চিৎকার করতেছে, এখনো বলে টিপ্রালেন লাগে এরা। এই পরিস্থিতিতে আজকে দেখলাম আসার পথে বিজেপি একটা সর্বভারতীয় দল, ত্রিপুরার দল না, সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দল বলে বিজেপি। তার মানে বিজেপি ছাড়া ভারতবর্ষের বড় দল নাই, এটাই বড় দল। আজকে এরা ডেপুটেশন দিব আমরার বিরুদ্ধে। কি অভিযোগ এরা নিজেরাই জানে না। সাব জোনাল গুইরা গেছে, কিচ্ছু পাইছে না, জোনালে আইছে, কিচ্ছু পাইছে না। এডিসি হেডকোয়ার্টারে যখন গেছে বিজেপির নেতারা, জনজাতি মোর্চার নেতারা গিয়া যখন খাতা খুললা দেখছে, কইছে আরে সর্বনাশ, আমাদের রাজীব বর্দাইশ প্রতিমা ভৌমিক পাঠাইছে খবর নিতে দুর্নীতি আছে কিনা। টিপ্রা মাথা এত সুন্দর কাজ করছে, 100 কোটি টাকা দিয়া আমরা 5000 কোটি খরচ কইরাও 100 কোটি টাকার কাজ করতে পারছি না। টিপ্রা মাথায় এই কাজ করছে, চা খাই আরে ফিরাইছে। আর আজকে ডেপুটেশন দিব, রাস্তা দেখবেন গভর্নর হাউসের দিকে যাইতে রাস্তার 2টা পার আছে, এই পার আর এই পার, একটা হইছে যাওয়ার জন্য আর একটা হইছে আসার জন্য। চেয়ার আনছে, চেয়ার সব গুটায় নিচে, লোক নাই। বিজেপি একটা বড় দল, জনজাতি মোর্চা 13 লক্ষর মধ্যে আজকে অন্তত 10 লক্ষ জনজাতি এদের পেছনে থাকতো, মানুষ নাই, চেয়ার গুটাই নিতে। আমরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বিজেপিকে বলছি, আসুন 2023 নির্বাচনে টিপ্রা ছাড়া শুধু কলা পাতা দেখাই দিব, টাকা নিতাম না আমরা, কলা পাতা দেখায় বিজেপিরে 60-এর মধ্যে শূন্য বানাই দিব। এবং বিজেপিরে জানাইবেন আমরা ছাড়া মোহনপুর সিট কেমনে জিতবো, তারা পানিসাগর সিট কেমনে জিতবো। এসপির মধ্যে এরা খাতা খুলতো না, আগে আইপিএফটির কান্দে বইয়া সব সিট দিচ্ছে এরা। এইবার আমরা কই আমরা 25টা সিট দেব, গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ডের দাবি ছাইরা দাও। আমরা এনসি দেববর্মার মতো না মহারাজ। প্রদ্যুৎ মানিক্য পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছে, আমার টিপ্রাসাকে বিক্রি করে আমি সিট নেব না। যদি আমাকে পেতে চান বিজেপি, গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নিয়ে আমাদের দিতে হবে, নতুবা কোনো সমঝোতা হবে না। আপনারা বুঝতে পারছেন বিজেপি এখন বিজেপি হাওয়া টাইট। কংগ্রেস আর সিপিএম এর মধ্যেও বলে আতাত হইতে, আগে সিপিএম এর মাইর খাইতে খাইতে কংগ্রেসের বহু নেতা মার্ডার হয়েছে সিপিএম এর হাতে। এরা এখন আর শত্রুতানি ভুললে এরা মনে করছে যে বিজেপির আটকাইতে এইবার সিপিএম আর কংগ্রেস এক হইতেইব। এরাও আমরা কইতাছে আমরার মঞ্চে আইও। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, জিতেন্দ্র চৌধুরীর কাছে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, বিরোজিৎ সিনহার কাছে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, আপনারা যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড দাবি মাইনা নেন তবে আপনাদের সাথে আমরা মঞ্চ করব, নতুবা কোনো মঞ্চ হবে না। বিজেপির আমরাও লড়াই করব। এখন আপনারা শুনে নেন, বিজেপির কাছে কোনো পথ নাই। বিজেপির সমীক্ষায় কত সিট আইছে জানেননি?
5 থেকে 8টা সিট বলে বিজেপি জিতবো। মোদিজি যেদিন আগরতলায় আইছিলেন, এয়ারপোর্টের ভিআইপি লঞ্চে বইয়া ত্রিপুরার সমস্ত বিজেপি নেতাদের টাইম জিগাইছে এত বড় ময়দানে কেন এখানে জনজাতির তেমন মুখ আমি দেখি নাই, এরার জবাব নাই। আর মোদিজি বুঝে গেছেন ত্রিপুরাতে জনজাতিরে পাইতে গেলে কিছু একটা করতে হইব। এই কারণে আমাদের থামসা থাকতে হইব। থামসা যদি থাকে মোদি বাধ্য হইব আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দিতে। আর যদি আমরা টাকা নিয়ে এই ঘরের লুবে, শুকরের লুবে, চাকরির লুবে যদি আমরা আমাদের থামসা ভাঙ্গা বিজেপি বা অন্য দলের সমর্থন করি, আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হবে না। আমি অনেক কিছু বলতে চাই, কিন্তু আমি জানি এখানে যারা মহিলারা আইছেন এরা তো যারা বিয়ে শাদী করা, অনেকের স্বামী দেখবো গড়ি দেখা এত বক্তৃতা দিছেনি অনিমেষ দেববর্মা এখানে আটকে রাখতে, বাইর গেলেই দরবার হইব। আটকানির আমার কোনো ইচ্ছা নাই। আগামী দিন আবার আসবো আপনাদের মাঝে, বক্তব্য রাখবো। ভাত খাওয়ারও তো একটা টাইম আছে। এখন কেউরে যদি রাত্রি 1টার সময় কয় দাদা মাংস দিয়া ভাত খাইতে খাইবনি বা এটা ঘুমাইব, তখন বক্তৃতা দেওয়ানেরও একটা সময় আছে। এই সময়টা বক্তৃতা দেওয়ানের না, সূর্য থাকতেই আমাদের আসা উচিত ছিল, বক্তৃতা দেওয়ার উচিত ছিল। যাই হবে, তীব্রামতা ছাড়া ত্রিপুরায় নতুন সরকার হচ্ছে না, এবং আমরা একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আমরা সরকার গঠন করছি। এই বিশ্বাস রাখা আপনারা বাড়িতে যান, মহারাজার নাম নেন, থামসা থাকেন। এই কথা কয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। তীব্রামত হায়ুক্লক্তম বোবাগ্রায় যত এক জায়গায় বুঝাই তোমরা দে নবাই যত ini kompor hati pula pugai zumia bazar ini lain salemani ya ba kompor hati ini salema kan barai khados kan kompor hati tadi ciri kompor na sensin kompor sa hamzar ini ciri kompor sa hamzar nai ba sengi ciri hamzar yang kai pula sa senma ma hamzar nai apan ya kalau buai hai hamzar itu tema penisi apan boleh ini ciri hati bumung kai kompor hati kapan ya kalau ini Cini apa dari asma akura cini Ratan ADC Village Company cini Honorable Chairman Barang Menang Pranab Devarma Barang Pulana Sarijaran Kakaham apa yang gula ini cini answer Faisal Faizal cini jodoh dikhajusa cini DGS Haponi Honorable MDC British Hamung Kamar yang gula bo sehingga Jabul Barang invite mereka chief guest sebagai ba accept mereka তিনি চিনারা ফাইসাল বলে তিনি বনগণন রুনিয়াল দেবর্মা বন বেলেগলেন হামবাই তিনি বি শেডিউল যারা পানো তিনি চিনি পান্দা ফাইন মাসাকে ফাইন বাগে আপনি ইয়াগুলোতে হামবাই চিনি বাইজালবাড়ি সাব জেনারেল অনারেবল চেয়ারম্যান বনগণন এনজিও দেবর্মা তিনি চিনি খোয়াই জেডিসি চিনি অনারেবল মেম্বার বনগণন অকরা সুশীল দেবর্মা এই খরকসা তমচিনি অনারেবল মেম্বার অকরা বিকাশ দেবর্মা তাই খরকসা তমচিনি Honorable Member Okra Shivu Devarma, they just the Chilbas other social activists, they in Village Committee Faizak, Chair, Honorable Chairman, Honorable Vice Chairman, Honorable Members, they just the Chin Adams from Pulano, Ani Bukati, Sarizal Kakam, they Chini all ADC Village Committee, Tomati, entire Jachini, or Lukurano, Pulana and Bukti, congratulations, in all Hatikatan Mamani Bagi. Thanks in Honorable NBC Saitanka, since how many since the Omai Sumarito. Harusnya baru ngetiknya semua semua itu. Omongkan Cina Hani Bubagra, Maharaja Sri Sri Pradut Bikram Kishmani ke netrite dan tidak omong semua itu. Tapi, angkir dari khatong thogo. Ini apa nang Cini honorable yem Cini atas sushi bang selama pelaju. Sama kaya sumapuru sengkalanya nang nai. Zebra sumaya nang kalanya musbar aus sama nanti kalanya. Awal bayi tidak ada orang Cini bubar taman bisiti ini sakanya tidak mau macam sejumlah itu. Ini orang jaga campaign Februari, Cina orang jaga borong taman orang badar, campaign minggu mana lepas taman. Sahaja jadi orang jaga nak tanah Februari,
지금 걸어서 닦고 뭐라고나 비는 데버마 뭐 아디는 비 부카 비사스 그마작 못하면 상가기 지니 그 사람 에밀레 지니 까가 보더라 뭐 사이렌가 보 뭐나 봉이야 보 지니 XCM 지니 영어지 사가 뭐나 봉이야 보 왜다고 지니 프레젠트 에밀레 지니 뭐나 뭐나 다 프로션 넣게 바이블은 나들이야 보이는데 뭐 가자 기리마니 에바 완수만에 동만이 야바 완땅 question 가이는가 너무다 하이는 시도 우리는 아와오다 해는 시도 잠깐 그냥 보는 사가 아울레 안 hinggla 야바니 사만이 공난 혼조 khonai ko khasa wi thanai zebur zoramaka awal reply ngai phainai ye jepro awal yaglo ebe soro ba sobo khepro Senior Honorable MPC Advocate Deputy Tripurato, one bus camera saga, Nens Jan Cox Money a Baza sanction ka or Baza bus in the Tanito. Our younger Tini, Billy Yak by a day of Hitana Rariman Bagay, Rariman Zoriman Bagay, and book of Belagan Haksan Kaisi, Belagan Mabuka. Our Bagay, Belagano, Tigay Sakapon Hawaii, Senior Honorable CM, Honorable Deputy CM, Honorable EMs, Honorable MPC, that Belagan Pipe Hamayo Chini Bubagrano. Okay? Bubagra common vision in Beba, some climate chintini, climate. Amahino Kabamachin Amsayo, St. Tivis Hamoti Brahma, family abroad, St. Tivido, football playground, CDD as to top, Jabra Karangarangoy and Kumano, there are Tal Wal Kapu, ground, Jabra Hagan, Oma Hagino, or Jabra Karangarazan, Oma Hagan Taglai, Chini, Bubagra Netrite, Buagrani. Nagor Pangai, Senti Brahma family Aguro, highlighted by the variable, CDD as to put playground to Manka. I was in Buran Malay. Amayago to petrol pump. Chini Ramchurga Amchayo, petrol Tomnana, and get to Burmata, quite down a matter, one Zibari matter. Tabu and TDS have family Aguro. Chin Bubaga and Chai Mumbai, Chin Bon Nagor Pangai, Sim High, TDS have on Burger, petrol pumps, and Sanger of your Manka. How much is more of that? They must go up. Hanajan, Tango Camio, or my open sets in Urban Raga, Tay, Rotila, high or high. Oh my God, question Tanitamu. Agi, Sin Omo, Chini, SMLC, Carapodro Saka, Chini XEM, CM Yong Rajino Saka, that was in President available Cox Masaya, none of the hour, Manapailan Shilling Show. Gawa Bonasoga. Amai al like into this Haman Karakanai, Aman Renner compare with Pennies. Like me, Bon Rotilla, that's Hamusari, next Sarta woman, I will compliment, Hana Harvest will Hajonize. I will never see a board on the day. Everything born at the day, get Abu, Senti Pramot Hapan, Edisio, Kisisa, or Mam is a Clayman Gay, Chini Bubagrano, or Honey Panas and Yapari Pig Gay, Chini no Pana. Chini or high like or Chini Boar Yapari Gay, Chintan claiming, Chintan claiming, Abamele or Tansan Power or Tansan Pano Rani Panan Metimania. Tana Johnson Pramani have the Tana election also Bhagatin, the Brahmat and Performance in Bubagranos and Luka. Chini Boras of Hike our Bebachi Ramsura answer in Horasa Corson column 3, Horasa Corson Pan, Horasa Corson Hamsan and Marie, Abono. American bus Kanzarocha, Jot Chin answer bus Kanji Pine Jarabo, some Tanza Clay, Tanza and Pano, some Yago Nargay, Chin Buagan High Heights and Cook like Fine. And which is Jota Piabatanai. And what the Ozarava, Tabutan just open market situation. They will bus come to Chini, supermarket dog, some Duitalas, supermarkets and proposal is a Piava. Some Panmai and Bishopar to Omaris and proposal later. Give the pan packets and Omanai. Avanbagay, send bus Kanzarava. Chini Boar, Chini Bagay, Chini Hatin, I go from Sunlight, Chini Hatin, all the Sunlight, Boar, Chini by Choba Kaitaman. Boar and dreams of the food is Kaiman Gay, since Tanza or Sham Kaiman Gay, since Salsas and Parkis and Sandu Name, over Chini Baka Poitato. And Chini Boar Kahapu Tomto, Chini Boar Takis for a Hamenza, Bon Balano Suri Lady, Jotano, Zanizan Motai Marimano, Zati Boar Kahamkur, Crack Lay, Chini Bagahani Chobon for my Fineza. And ini all darwo belen khadum busin algojin okra sakra chini mapa ni saman taku bugu jotono ang belen hamai maru tini sem o tidi sahabo family aluno sikon sa je 저 tini hamzon mari che maraman ka bus gamu chen thansa ke boba grani chobra se chupai han ke simchine leba kumar tamane hukumu je cha thai te tong thai ko thai kan thai leba chen phirung man phinai tamaya tamai ba amono
थानसालि फान अ थानसालि फान माने जों बुस्थु जाराबो जों खोप्लायलायनाय बबारन खोप्लाय खालायलायनाय हाय हाय तिनिटा जों बाजार जे अबो हाय ओपन मार्केट सेक्सी मानो बस जों चिनि आम सायो जों टेबल लामा खामनाय स्कुल खामनाय जों चिनि ऑफिस आदरनाय चिनि बेबार जों जे नांमानि चिनि आम से खायनायबो जों मा साइटनाय ताइखो अबनो चिनि बोबागा चिनि बागै सामलाय दङ चिनि बोबारा जों नायखलै दङ चिनि बोबारा जों तिजोनि दङ अम बेबा पसिबल चिनि बोबारा कमन बागै आम बागै हाय हाय बेले बेले चिनि टिकेटि से हाबनो हामबायरो चिनि ऑनरेबल सीएम ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम Honorable EM, Honorable MDC, they are Honorable General Chairman, members, some General Vice Chairman members, they just the entire, the Chini Village Community Chairman member, Tonachi, just the social activity, other leaders, so no, Bella Bella Hamaru, in Tanzania, which is over, some successful car, they Bubaga and Logo, Tongo, was Hamil, to which is just a Kabak, Pharmacy, Yapiarene, they boost can go over and Chava correctly, so high, so park is how look like it. Gasolation. हाय हाय चिनि बसन आजा जत आदन सना बेले बेले के हामबाय मारियो इन अजरा जों जत माक्रुम साक्रुम के माले लेमन बागै जों जत बाहागेन बसखौ जों पाल गाबलायनाय हाय हाय जतना हामबाय खुलुमबाय तो फाड़ी फाड़ी जे बरा फाइने दङ तुरु तुरु खेना हादिया जे फाइने दङ तुरु तुरु खेना हादिया পতাকা কত পতাকা কত কোন dari জাতীয় পতাকা রাজধানী রাজধানী Mikirar kucing. sulit, sulit. আসে স্যার এখানে আসে আমরা মেসেজ পাইছি আমি বেশি আরে সাইড পাইরা সাইড পাইরা
নরকনি এডিসি ও দুর্নীতিনি বিরুদ্ধে যে রাজভবন অভিযান খাই তংমানি তামো তামো সানমুঙ্গ ববা হাইকে নরকনি রাজভবন যে রাজ্যপালখিনি প্লেস খাইনাय বব দাবি অবঙ্গত অবশ্যই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট রহকা স্টেট গভর্নমেন্ট এডিশন রহকা যে বংনি মানা তমনি আর রহমানি অন্য স্রাই স্রাইকে আঙাসে মানকা আছে সবাইকা বংশে সিনামো তো লেই সামানি কে আবো রুবাই থাঙ্গানো মানফিনাय মিয়ানি অধিবেশন খানা খানা অবনো তৈ নতা রাউন্ডে সুংবো সিনি চুক্তিনি রাও সুংগো 50 লাখ রাং লেখা ये यूसी 50 लाख रखे 50 लाख याव बाहाय सय कम अबनो जे नमानि अबनो नों सबायखा खनो कांगन मानफिनाय अबनो तैनो दिनै रावदाय ఇంకా అబని సికాంత జనজাति मोर्चानि बखक्तै साबजुना लगबो डेपुटेशन रिजाखा जे गोबांमा करासन खालायका हनैनाय अबनि तिनि सालाव बबाहायनि नरकनि पाब्लिकनि थिनि अ पक खसारना मुचो आबर बागैनो जराव तो ini jora sengasengman ka sebaik ya reply to phaya ko jori no angasengman asu sebaik anda to ar popai thango sebaik sa kani to sana ko ya maka bini jarang ni rang rekhe pasana pon sengang rekhe mas mule nang tam paking asu paikya mas hawo o jaga ko tini bobo district ni borok khai lukuro khai sopaika all district no haibana jaga na gini yang ni wai west bumuti sipai jola bagaimana begitu sopaika busuk success no अब तो फाइदाय मा खायो काहामथों अबसे जे बुहाय काहा जे रमानो नों सासे फनकाते बो मानथों अबसे समयो busuk aro gathering nai tini जों तो आमहाय टारगेट तो गय अपन सिसा हने हमबाम तो 15000 कमलक लाख वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी डाके তিনি রাজভবন অভিযানে দলে দলে যোগ দেন भारतीय जनता पार्टी ডাকে তিনি রাজভবন অভিযানে দলে দলে যোগ দেন এই রাজভবন অভিযান থেকে আওয়াজ পেয়েছে ত্রিপুরার খাদ্য রোগানের রাখাওয়া চালাচ্ছে পূর্ণমোহন জমাতিয়ার হিসাব মারো নাই নাহলে আন্দোলন চলে না নাহলে বিক্ষোভ চলে না নাহলে আন্দোলন চলে না ভাঞ্চারা খঙ্গে খাউচানে পূর্ণমোহন জমাতিয়ার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া হাই হাই লাল মুতা হাই হাই লাল মুতা হাই হাই পূর্ণমোহন জমাতিয়া ছি ছি পূর্ণমোহন জমাতিয়া ছি বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম भारतीय जनता पार्टी
শুধু এডিসি করাপশন খাই মানে এডিসি যেভাবে রাং পয়সার করাপশন খাইকা যে রাং পয়সা রহা মানে বরং যে রাং পয়সা রহা মানে एडिसि रंग जे हापांनि जे सरकार चालक दंनाय पुरा रां करपसन खायबर साइखिबाय जों एडिसि खरांबार हस्पिटालनि बागै रां 30 कोटी रां होगा जों एडिसि भवन खाना बागै 10 कोटी रां होगा मोन कोन हिसाब रिमाया आमानि बागैनो जों मोननो जों सঠিক তদন্ত खालामनो जों रायजो पालिबाय थांथां তিনি বব ডিস্ट्रिक्टनि सारा जों सारा त्रिपुरा जत सिनि डिस्ट्रिक्टनि फायजा जों पुरा जों तिनि नर नुनाय सिनि जनजाति मोर्चा सुदूर जनजाति मोर्चा बीजेपी जनजाति मोर्चा सिनि जों रैली बेसेक लोक 50,000 लोक सिनि बरकसिन सिनि रैली 50,000 बरक सुदूर जनजाति 50,000 हामबाय রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা এসছেন আপনাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম বিফলে যাবে না সেটা প্রদেশ কংগ্রেস বিশ্বাস আজকে এই
ফাইবাইদে 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 রাঘবরা বিধান সরকার খাইলে বানু যত দলে দলে খেয়ে ফাইবাইদে 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 প্রশাসন হাই হাই पूर्णचंद्र जमातिया हाय हाय टिपा सरंगनि रांखौ गैजानाय पूर्ण जमातिया हाय हाय टिपा सरंगनि रांखौ गैजानाय पूर्ण जमातिया हाय हाय टिपा सरंगनि रांखौ गैजानाय पूर्ण जमातिया हाय हाय एडिसिओ टिपा सरंगनि रांखौ गैजानाय पूर्ण जमातिया हाय हाय Hey!
হাসিতে হাসি মারে ঘাস ফুল আর তৃণমূল কংগ্রেসের লেজে ধরে একটু লজ্জা নাই যার সে আবার দেশ চালাবে আমরা ভালো আছি ভাই পদ্মফুল আবার চাই এই জীবনে শান্তি চাই বিজেপি আবার চাই সিপিএম এর জায়গা নাই তৃণমূলের জায়গা নাই কংগ্রেসের জায়গা নাই জায়গা নাই 2023-এ আবার বিজেপিকে চাই ভাই বিজেপিকে চাই সিপিএম এর জায়গা নাই লাল বাহাদুরের জায়গা নাই কংগ্রেসের জায়গা নাই জবাব মারি নাই পাই যাব बहन उत्तरा दी को बुला उत्तरा दी को बुला उत्तरा दी वेलकम स्पीच रिउई खनारिनाय गरमगोनां जनजाति मोर्चानि आंफांगखरा हास्तेनि विकास देव बर्मा गोनां कइनाय और पान्नानो लामसोबो बिन कप थाइका थाइनि सावैनाय चिनि लोकरं बिसुं नारनांबाय हामबाय हले हामबाय कुइलार चिनि हास्तेनि आचोफा राजीव भट्टाचार्य ते चिनि हास्तेनि मंत्री ओकरा डॉक्टर मानिक साजी ते फाइमानजा फैनाय चिनि एक्सिएम ते संसद विप्लव जी ते संसद रेवती जी ते चिनि हास्तेनि बुगुनबारानि मंत्री रामपद जी ते चिनि शांतना जी मंत्री ते दुई वाइस प्रेसिडेंट पताल जी ते उत्तरा जी ते फाइमानजा फैनायानि जत हाकसाल सापानि आनि खापांनि हामजांगो आनि ताखौ ते बुंसो आं किचानो सानाय खाजानि ताखौ ते बुंसो अनेक हाकसालनि मारो तिनि फुंनिसिमि तिनि चबानि बागै तिनि फाइजा मारो पाइ फलाय हामजांगो या फलाय आं मारो ते बहुत बायकै सारा करे खाजानि ताखौ ते बुंसो जिनि चबा ताखौ चया जों 2023 नि जों जखन 60टा सीट जों जितियासा पर्यन्त जिनि चबानो जों नगा आथुमै तले खाजानि ताखौ ते बुंसो 60 नि बेसेन 60 जेदिन जों 2023 निर्वाचननि परे जों जखन जिनि 60 नि बेसेन 60 जखन जिनि जत बिजेपिनि जत आदर्शनो जखन पवित्र विधानसभा भोट जों जितियासा पर्यन्त नरेन्द्र मोदीनि परे पर्यन्त जों नगा आथुमै तले खाजानि ताखौ ते बुंसो जिनि जनजाति मोर्चा आयुला थां जत ताखौ पुरा आयुला थां मोनसे कक सायनानै खाजानि हामजांगो गैया फरे अरं माथाखौ कतल हामबाय खुलुमबाय मामजा फायजा मंत्री आखरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राज्य भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी जनजाति मोर्चा तय भारतीय जनता पार्टी नी कार्यकर्ता ताबुकताई बुकोट संघ तय मीडिया किचिंग संघ बरंगरांग मंत्री बाखरत
मुचांग नरेंद्र मोदी जी ने तुदरमानी बिसिंगतु त्रिपुरा लाई बोमा रुक जात्रा सुलाई मों नुक बाइखा आनी खपांगनी जनजाति ताकुक बुकुक संघ थुमरुगनी सार्थनो सुबुंगना बागुई कम्युनिस्ट जरा कुबंग रमोई जनजाति रखनी खा कुलाइनो बार बार समुंग थेपाई धेराई कुलुंगई थांखा बिसित 25 तलक रमोई याक्षी बदल फानो तंग फुरु जनजाति ने हमकरा फुलाना नौ तोड़ी मुंगशा यान सुन मुंग कुरुई फिया ताबुगनी हमांगनी जाराओ जनजाति बगनी सही सिनी मुंग मानमा बाय बाक्शा बगनी लंगमाओ बेबाक फासिंग तुई हमकराय फायखा तबुगनी हमांगनी चाय तक मुंगनी बिसिंग तुई जनजाति बसंगनी लाइबुमा रुकजाक चामुंगो मुआ तबुक फाता अख्तरनी हाथी हो कदर रुजागा मंत्री बखरक मोदी जी वो हस्तनी जनजाति बसंगनी रिशाद तुयो मोदी जी ने तू जुल्मा बाय तबकनी केंद्र हफांग हस्तेनी जनजाति बसंगनी हमकरा हो रांग 1300 कोटी नी रांगनी पैकेज कायशा खुर्सा जागना यात्री पीएम ग्राम सड़क योजना न खबई कबुनी बाबा सुनामजाक लमरक न खबई जम्पई ते चामुने हाय आमचा नेशनल हाईवे लामा बाय बाक्शा थपा जाखा जनजाति रत्न बरंग रिवई गंडाचरा ते बरंग मुनि मुंगन सुलाई गंडा तुइचा ताई हताई कतर फारजाखा आगी हो गंडाचरा हाय आम चाय ओ ट्रांसफर खाय जाकमा न शांति शास्ति हुनुई यानसुका ओ फिया तबुक आ यानसुक मुंग सुलाई खा तबुक गंडाचरा आम चाय ओ कुबांगमा हमकराइनी समुंगो तांग जागोई टंगो अबुनी बिशिंगतुई न मोदी जी ने फनुक जाक सबका साथ सबका विकास फुआरमोंग ते जनजाति हमकराय बनी साक्तारमुंग नुकजा बंधुरा हमें चेष्टा करी आरो छोटो छोटो जनजाति सम्प्रदाय रयेछे किन्तु আপনারা বড় মাত্রা ইংলিশ বলতে পারেন বাংলা বলতে পারেন হিন্দি বলতে পারেন ককবরক বলতে পারেন চাকমা বলতে পারেন মগ বলতে পারেন জমাতিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারেন রিয়াং বলতে পারেন কিন্তু আমি বিপ্লব দেব বেশি পারি না তার জন্য আমি আপনাদেরকে খুলুমখা নমস্কার জানাই যে আপনারা আমাদের চাইতে বেশি জানেন বেশি বোঝেন আর নরেন্দ্র ভাই মোদি জি সেই দিশাতে জাতি জনজাতির মিলনস্থল त्रिपुरेश्वरी मायर भूमि के एक शक्तिशाली भूमि जनजातिर सर्वांगीण विकास जाति जनजातिर मिलन स्थान के एक नतून दुनिया देखते चान और हमारे पूर्ण विश्वास आज के डेपुटेशन देওয়ার জন্য আমরা এসেছি আমরা বিগত 25 বছর ক্রমাগত কমিউনিস্ট সরকারকে দেখেছি এডিসিতে তারপরে সরকার এসেছে কিন্তু সেই ধারা করাপশন লাগাতার চলে আসছে
আর তারই অবসানের জন্য আমরা মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে আজকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য মিলিত হয়েছি। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আমার সমস্ত জনজাতি রাজা নরেন্দ্র মোদী 2018-তে যে মন্ত্র দিয়েছেন মুক্তির মন্ত্র, আর 23-এ আমরা সেই মুক্তির মন্ত্রকে পাথায় করে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরাতে ভারতীয় জনতা পার্টির এক শক্তিশালী সরকার নির্মাণ করে কমিউনিস্টকে আমরা সহি জবাব দেব। তাই বন্ধুরা, আমার আরেকটা কার্যক্রম আছে, গোলাঘাটিতে আমার যেতে হবে, আমি এখান থেকে বিদায় নেব। কিন্তু আজকে আগরতলাতে রোড কাঁপিয়ে আমার জনজাতি ভাই বোনেরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, এতে প্রমাণিত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদী ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে যে এক বিকাশমুখী সরকার আজকে ত্রিপুরার কর্মচারীদের থেকে 20% দিয়ে ঐতিহাসিক কদম উঠানোর জন্য ডক্টর মানিক শাহ মুখ্যমন্ত্রীর জন্য একবার হাত তালি দেওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাবো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটাই ব্রত যে আমাদের 2023-এর নির্বাচনে নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ত্রিপুরা রাজ্যকে আবার উপহার দিয়ে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে এক শক্তিশালী সমাজ, এক শক্তিশালী ত্রিপুরা নির্মাণ করার সংকল্প নিয়ে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে একবার হাত তোলা, উপর হাতে মুষ্টিবন্ধ, দূর পর্যন্ত হাত উপরে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, अमित भाई शाह जी की, राजीव भट्टाचार्य जी की, त्रिपुरा यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की, सबाई के अनेक अनेक धन्यवाद। अंताबु कोई नहीं, तीन आर्टिस्ट घंटा कैसे आतंकमानी का नाइले हाँ उनकुलाव सुमुई फाइटी से फाइट उनसे बोई सामने थाने एडिसी बात करने जा गलो जनजाति रोड बीजेपी करी खा ही सामने तब बेसे ने अखाई से फाइया को और गांधा ये दिन फाइया बेसे है इंसान पैसा चलना गाड़ी का सोखा 140 माइल गुमतीव बास रोली आंखा लामा वो बात तो फाइवी ने लामा बात वाले ड्राइवर अखाई थांखा और तो भैया हनी ना अनेक तकना तो तीन आंखा हाई फाइनो निरा जत्तो नो ए हरंग केबे मिनो लाई फाइमानी बांगोई निरा न जत्तो न आंखा तिबानी हम बारी रोदावो तिबानी हम हमारी तिनी तिनी आसल काके कम के राजभवन से राज्यपाल ने डेपुटेशन बनाए थाने 2000 सने एडिसी सरकार अर्थात एडिसीओ जे प्रशासन सरकारिया और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन एडिसी जे तंगनाय खमुलुंगो बरफ चिनी बरफ दफानी रांग्री रहजागबानी हास्पातालनि बांगै और लेला थाइना आगरतला तांगानि बांगै स्कूलो तांगानि बांग रहमानी चिकित्सानि बांग रहमानी अमहायरा जत रकम रांग बरफ पाब्लिक न चिनी बरफ न चिनी जरा मा थाई बरफ दफाना रयाय बर निजे निजे 18टा पिलार खलायui 3 तला बिल्डिंग से पाया तांगा सेसिबो दिल्ली नि चिफ एकाउंटेंट जनरल हजाबानी लागलबो हिसाब रदी हनै नाय कैश पैसा मेंटेन बायजा गया जे नामानि हाय गाड़ी रखबा 3 लाख टाका 5 लाख टाका ना 80,000 के फालाइसी आलका गाड़ी से पाया सैलाइसिबो हानि बाङै नै होबनो राज्यपाल ने क्षमता बोले इनक्वायरी खलायui नाय बरखास्त खलायदि हनै नाय बरक न सकौई सेप्लेui नाय ओ एडीसी प्रशासन नि खलायui रहदि हनै नाय तिनि
রাজ্যপাল আরো তা বক্সিনি জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেব বর্মা বনি লগেও তিনি এডিসিনি এমডিসি বিমল চাকমাজি বনি লগেও তিনি জনজাতি মোর্চানি আসক ফাংনি ইয়াকসু কবিতা জমাতি এবার থাংখা রাজ্যপাল আরো অময়মন্ডম রাওয়ানি বাঙিনে আগেও সিজাক 46টা সাব জুনেল 8টা জুনেল আরনিয় সং সেকাংবো বরন রাজ্যপালের রহলা আরনি অফিসারनि মাধ্যমে সাব জুনেল অফিসারनि মাধ্যমে রাজ্যপালের রয়দি হনি নাই দাস রাতে রাজ্যপাল লাকা সেইয়া খংই তঙ্গ বনাই তঙ্গ তিনি রমানি পরে যদি রাজ্যপাল সঠিক দিশা না হইনা মামলাই সাই বরগ্ন সিসারনি বাংরে যে রথযাত্রা নাই দক্ষিণ সিঁড়ি পূর্বে সিঁড়ি পশ্চিম সিঁড়ি দক্ষিণ জেলা খাই নাই যত্ন জায়গা বহিনা রিসার্চ হইনাছি ত্রিপুরা সঙ্গে বড় রক ত্রিপুরা মথানি বড় রক তিনি ত্রিপুরাসা বড় রক বড় দফানি বড় রক আর বাইরে জায়গাওনে जों थांगै অংশগ্রহণ খাই मा जाबाय নাই जों खुनुই रहनाय जों ताक गोसोखाङो 2023 2024 नरेंद्र मोदी कम से कम 415 नि बारा एमपी सीट रहवैनाय चिनरनि कायनि रहवैनाय जों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हाय सिनाफिनाय अमर जों समय ताङै जों दिनै थांबायनाय दिनै अरनिया दिनै बरक दफानि गथुमैनाय दिनै अरनो सालायमंग मानजा फायनाय अरनिया दिनै हास्तेनि मन्त्री बख्रक बरम गोनां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी अरमाल फायखा बनि याकसु अरमाजाक फायखा कुमार दुष्टु देवबर्मन महोदय अरमाजाक फायखा दिनै हास्तेनि पार्टीनि बीजेपीनि आशोक फां गाजी भट्टाचार्य महोदय और तंगो दिनै पूर्वासनी एमपी बरम गोनां रेवती त्रिपुरा महोदय अरनिया तंगो पाताल गैनाजी दिनै वाइस प्रेसिडेंट तेमनि और तंगो उत्तरा देवबर्माजी दिनै वाइस प्रेसिडेंट हायखे दैफोरा गोसा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री गोसा बिप्लब देव महोदय को बहायनो बेलाय के बाल का सामतमनि बं सिकांकक साइथांखा निरक जत्तनो पाइथागनि अरनिया कक सानाय बपाय आसा खा गोजां गोजां खोनाबायदि खोनामानि यागल जे फाइमानि हायखैनो खा गोरों काहा काहा जत्तनो याग तलायनाय नगहाय मासगैबायनाय निरंनि अ गारिनि रां रक नानातिया रक जेटा माने जों जत्तनो नाहै दङो जे निरंनो কোনো জায়গা সলক আরি নাই যাতে जों খালাইনাय निरक जेखैबानो दिनै समाय दांमा थांनाय 2023 नि बिसिङाव जों जेखैबानो सरकारनो जों जेखैबानो तयफायनाय अन्य केव दंखाङाखै दिनै लामा लुमनिहाय जों फायमा बायनो उरि मा थांमा हायखे बाकी केबो बारा गासा काहाके बरनो সকমলি রবাই দিনে কই নারগিনায় আনি কম মুথাকা যত হামবাই ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি জয় তে জনজাতি মোর্চা জিন্দাবাদ যত হামবাই একটাই কথা শুধু বলবো আমি সভাপতি হওয়ার পর আমি বলেছিলাম 2023 ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হবে আর 60টি বিধানসভাতে 60টিতেই ভারতীয় জনতা পার্টির পদ দখল করবে তো আমি তখন একটু নিজেই একটু শঙ্কিত ছিলাম যে আমি কি বলে ফেললাম কিন্তু গত 18 ডিসেম্বর আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আগরতলা আস্তাবল ময়দানে যে উপস্থিতি আস্তাবল ময়দান বাইরে ভিতরে যেভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণ যে উৎপন্নতা দেখিয়েছেন আর আজকে জনজাতিরা তাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমার সংখ্যা নয় সেটা বাস্তবে পরিণত হবে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার 2023 প্রতিষ্ঠা হবে সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন আমি জনজাতি ভাই বোনদের কাছে আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখবো ভয় নেই সমস্ত ভয় আজকে সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে আজকে প্রমাণ করে দিয়েছে তাহলে শুধু একমাত্র একটাই দল ভারতীয় জনতা পার্টি বক্তব্য সেখানে ফুটে গেছে আজকে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে বন্ধু আজকে জনজাতির ভাইয়েরা বোনেরা আমাদের রাজ্যের সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার স্লোগানে বিশ্বাস করি না ভারতীয় জনতা পার্টি এই ত্রিপুরা রাজ্যে
স্বাধীনতার পর থেকে আমরা দেখে আসছি এই জনজাতি যারা রয়েছেন তাদেরকে বোকা বানিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্লোগান দিয়েছেন। কেউ স্বাধীন ত্রিপুরা বলেছেন, কেউ আলাদা ত্রিপুরাল্যান্ডের কথা বলেছেন, কেউ গেটর ত্রিপুরাল্যান্ডের কথা বলেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি চায় প্রকৃত জনজাতিদের উন্নয়ন। তাই টিটি এডিসি গঠনের লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আমাদের রাজ্যের জনজাতি ভাই বোনদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে কাজ করেছে, যে আর্থিক সহায়তা করেছে, তার হিসাব দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের গভর্নরের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিনিধিরা গেছেন। আমরা চাই প্রকৃত রাজ্যের উন্নয়ন। ওই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আলাদা ত্রিপুরাল্যান্ড করে এই রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। একমাত্র মোদীজির নেতৃত্বে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে বিকাশমুখী সরকার। আর একটাই লক্ষ্য, গরিব মেহনতি মানুষ থেকে শুরু করে রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য সরকার কাজ করছে। তাই দিকে দিকে একটাই আওয়াজ, 2023-এ ওই বাম কংগ্রেস মিলিত যারা ইলু ইলু করছেন, এখন প্রেম করছেন, ওই তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তৈরি হয়ে গেছে। গ্রাম পাহাড় সমস্ত জায়গায় একটাই শুধু নিশান, পদ্মফুল পদ্মফুল। সে আবার পদ্মফুল ফুটিয়ে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি ভাইয়েরা সেটা প্রমাণ করে দেবে। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না, আমি শুধু আপনাদের কাছে বিনম্র চিত্তে আবেদন করব, আপনারা কোন কুচক্রান্তে পাড়া দেবেন না। আর যদি কুচক্রান্ত করে আমার জনজাতি ভাই বোনদের উপর আঘাত করে, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি হিসেবে তাদেরকে কিভাবে শাস্তি করতে হয় সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি সেটা ভালো করে জানে বন্ধুগণ। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না, সকলকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ত্রিপুরার মাটি, ত্রিপুরার মাটি, বিজেপির ঘাঁটি, ত্রিপুরার মাটি, ত্রিপুরার মাটি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার। সেই জোনাল এবং সাব জোনালে চার্জশিট যে দাখিল করেছি, তাতে আমরা কি বলেছিলাম? আমরা বলেছিলাম যে অডিটর জেনারেল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা চিঠি লিখেছিলেন আমাদের মাননীয় রাজ্যপালকে। সেই চিঠিতে উল্লেখ করে বলেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের যে টিটিএডিসি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে এখন ত্রিপুরা মাথার অধীনে প্রশাসন চলছে। গত এডিসি নির্বাচনে তারা সেখানে তাদের সরকার গঠন হওয়ার পরে তাদের সরকার চলছে। অডিটর জেনারেল তিনি অভিযোগ করে বলেছেন এই এডিসিতে সরকারি নিয়ম কানুন মেনে, সংবিধান মেনে অডিট করা হচ্ছে না, আর্থিক শৃঙ্খলা নেই, এই চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং মাননীয় রাজ্যপালকে এই বিষয়টা দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। মাননীয় রাজ্যপালের ডেপুটি সেক্রেটারি আমাদের রাজ্যের চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে বলেছিলেন এই বিষয়টা দেখার জন্য। আমাদের চিফ সেক্রেটারি আমাদের এডিসির যিনি সিইও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে চিঠি লিখে বিষয়টা দেখার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমরা পরপর দুইবার আমরা সাব জোনাল লেভেলে, জোনাল লেভেলে আমরা ডেপুটেশন দিয়ে চার্জশিট দাখিল করেছি। সাবমিট করে আমরা এই এডিসিতে অডিট করানোর জন্য, আর্থিক শৃঙ্খলা আনার জন্য এবং জনগণের টাকার হিসাব দেওয়ার জন্য আমরা বারবার বলেছিলাম। কিন্তু এডিসি প্রশাসন, যার সুপ্রিমো আমাদের প্রদ্যুৎজি ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিলেন স্বচ্ছ প্রশাসন দেবেন তিনি, কিন্তু আমরা দেখেছি উনার এই কথা বলার পরও আইডিসিতে কোনো অডিট হচ্ছে না, আর্থিক শৃঙ্খলা নেই, কোনো হিসাব দেওয়া হচ্ছে না। জনগণের জন্য যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এডিসিতে পাঠানো হচ্ছে তার কোনো হিসাব তারা দিতে পারছে না। সেখানে টেন্ডার হয় না, কিছু হয় না। এই অভিযোগ করার আজকে 3-4 মাস পরও তারা কোনো পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেনি। তার জন্য পার্টির উদ্যোগে আমরা আজকে জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে বিশেষ করে এবং আমাদের প্রদেশের উদ্যোগে পার্টি আজকে রাজভবন অভিযানে আমরা সামিল হয়েছি। আমাদের প্রতিনিধিরা গেছেন, সেখানেও তারা আলোচনা করবেন যে কেন আজকে আমাদের এই জমায়েত করতে হলো এবং এই যে চার্জশিট দাখিল আমাদের কেন করতে হলো। এডিসি আমরা জানি আমাদের সংবিধানের 6ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক এডিসি গঠন করা হয়েছে।
তার মানে এডিসি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এখানে যেগুলি প্রশাসন হবে, কাজ হবে, সেটা সাংবিধানিক নিয়ম মেনে করতে হবে। আর এই এডিসি প্রশাসন সেটা করছে না, এটা হচ্ছে আমাদের অভিযোগ। আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি কি বলেছিলেন না খাউঙ্গা না খানি দুঙ্গা। আপনারা কি এই কথা আপনারা কি সবাই সমর্থন করেন? সবাই সমর্থন করেন? আমরা দুর্নীতি আমরা প্রশ্রয় দেব না। তার জন্য যেখানে দুর্নীতি সেখানে আমরা রুখে দাঁড়াবো। আর তার জন্য আমরা এই আমাদের মাননীয় রাজ্যপালের কাছে আমাদের এই চার্জশিট দাখিল। আমরা ওনাকে বলবো যে এডিসি এই যে প্রশাসনকে তাদের যে আর্থিক শৃঙ্খলা নিয়ে অডিট হচ্ছে না সেটা যেন করানোর জন্য তিনি হস্তক্ষেপ করেন। ওনার ক্ষমতা আছে যে এডিসিতে তদন্ত কমিটি বসিয়ে তিনি তার যে জনগণের জন্য যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার আমরা এডিসিকে দিয়েছিলাম তার সদ্ব্যবহার যেন হয়, জনগণের জন্য যেন খরচা করা হয়, উন্নয়নের জন্য যেন খরচা করা হয়। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সেখানে হসপিটাল নির্মাণের জন্য, পুরাতন কাউন্সিলের জন্য, বিভিন্ন স্কিমে বিভিন্ন কাজের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল। তার একটাও তারা হিসাব দেয়নি। কোনো সাব জোনাল লেভেলে এখনো পর্যন্ত তাদের এই যে প্রায় 2 বছর হতে চলেছে কোথাও অডিট করা হয় না, কোনো কাজের টেন্ডার হয় না, কোনো ভাউচার তারা রাখে না। এটা আমার কথা না, এটা অডিটর জেনারেল তার চিঠিতে উল্লেখ করে বলেছেন মাননীয় রাজ্যপালকে। তো কাজে আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না। भारत माता की धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हमारे राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभापति श्री राजीव भट्टाचार्य जी महोदय, हमारे मंत्रीगण, 2 मंत्री है रामपत्र जी और संताना जी, वाइस प्रेसिडेंट है पताल कन्या जी, हमारे एमपी है जिसने अभी भाषण रखा है, बहुत सुंदर भाषण, रेवती जी, और हमारे कार्यकर्ता बिंद, नेतृवृंद और भाई और बहन, आज हम इधर एक साथ हुए हैं। इतना संख्या में जो पार्टी इतना थानसा चिल्ला रहा है, लास्ट फाइट, हम कहीं फाइट करने नहीं आया त्रिपुरा में। एक पार्टी तो आया था खेला होवे, खुद ही फुटबॉल बन के चला गया। अब और एक पार्टी बोलता है लास्ट फाइट। क्या लास्ट फाइट? हम जितना दिन जिंदा है हम त्रिपुरा की सेवा करेंगे। आज ये डेपुटेशन क्यों हो रहा है, मेमोरेंडम दे रहा है? हम इस राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब भी हम हिसाब मांगता है मुंह को सामने बोल देता है थानसा। ये कौन सा हिसाब है? ये कौन सा हिसाब है? अरे मैंने पैसा दिया, पैसा मांगा, पैसा का हिसाब मांगता हूं, बोलो थानसा। हम कुछ नहीं सुनेंगे, थानसा करेंगे। क्या चोरी के लिए थानसा करेंगे? चोरी के लिए थानसा करेंगे आप? और हम बैठा रहेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। और हर बार मैं देख रहा हूं कुछ बोलने से बोलता है स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देता। मैं हिसाब लेके आया इस बार। ये लोग तो फाइल देखता नहीं है, खाता और घूमता। मैं हिसाब लेके आया हूं। सीपीएम टाइम में 1155 करोड़ ये लोग को मिलता था। हमारा टाइम में 1881 करोड़ दिया मैंने। कितना ज्यादा दिया मैंने? 726 करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। इसके माने 63% हमने ज्यादा दिया है। 63% पैसा भारतीय जनता पार्टी ने एडीसी में ज्यादा दिया है, फिर भी रो रहा है होता नहीं। जो भ्रष्टाचार करता है उसका कभी होता ही नहीं है। कल मैंने देखा डेप्यूटी सीएम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस করছিল, আমাকে উপদেশ দিচ্ছে ডিএ কিভাবে বাড়ানো যায়। বাহ, উনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছে ডিএ কিভাবে বাড়ানো যায়, এই সব নিজের হিসাব নাই। अजीब सा बात है। फिर सांबादिक दोस्त ने पूछा आप लोग ने क्या उन्नति किया?
उसने क्या बोला, मैंने माधवबाड़ी में एक गेट बनाया। मैं तो बोलता हूं माधवबाड़ी का गेट का नाम और इमेज देववर्मा गेट रख दीजिए। गेट बनाने से हमारा पानी आएगा घर में, हमारा शिक्षा होगा। माधवबाड़ी में गेट बनाए, वही एक डेवलपमेंट। इतना पैसा से पैसा कहां जा रहा है? नौकरी दे रहे हो आप लोग, कैसे इंटरव्यू कर रहे हो? और धागा दिया, सूता दीजिए, सूता मैंने खरीदा, वो लोग ने मारिंग किया। खरीदा मैंने सूता, जब एडीसी में कोई नहीं था, सरकार नहीं था। 1 साल एडीसी में सरकार नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट देखता था। सूता आने की इंची करा मारसे, इतनी उन्नति, ये है उन्नति ये लोग का। इसलिए मैं देखता हूं मोटा का आदमी लोग थोड़ा मोटा भी हो गया। कुछ दिन से देख रहा हूं मैं, मोटा का बच्चे लोग जो है EM CM बना है, थोड़ा मोटा भी हो गया। आज तक CM ने, CEM है हेड एडीसी का, मैंने उसने आज तक एक्सप्रेस नहीं किया तो 1.5 साल में उसने क्या काम किया हिसाबी दिया नहीं। मैंने तो नहीं सुना, हमें आज अब्दी सुनছি না CEM যে নিজেকে ভাবে আমি CM অফ এডিসি, ও একদিন একটা প্রেস কনফারেন্স করে বললো না আমরা এডিসি তে আমরা 1.5 বছরে কি করেছি, বলার কিছু নাই। খালি রাজবাড়িতে প্রেস কনফারেंस, वो ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया, ज्वाइन करा के छोड़ देता है बकरी जैसा। बहुत आदमी मुझे फोन करता है, बोले दादा, बोले तुम तो मोथा गए हो, अच्छे हो। अरे दादा हमारा अवस्था ছাগলের মতো, না এইদিকে না এইদিকে, বিজেপি ছাইরা গেলাম মোথাতে, একটা প্রেস করাইলো আমরা রাজবাড়িতে, কিছু মিষ্টি খাইলো, তারপরে তো আর নাই, মোথারা দেখাই নাই। राजबाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, एडीसी में क्यों नहीं? हम भी सुनने चाहते हैं क्या हो रहा है एडीसी में। फिर अनिमेश देववर्मा बोलता है, हम वो तो बहुत भाषा जानता है, कभी हिंदी बोलता है, कभी बांग्ला बोलता है, कभी कॉकबरक बोलता है और कभी रमेश भी बोलता है। कल बोल रहा था 26,000 करोड़ रुपया स्टेट का बजट है, एडीसी को इतना कम दिया। उसको यही समझ नहीं है कि 26,000 करोड़ जो बजट हमने बनाया, इसमें 45% जनजाति के लिए है। 45% जो है वो जनजाति एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए है। जो हमारा पार्टी सब सहरसा में सोचता है लास्ट मैन फर्स्ट। आरडी में 65% जो खर्चा होता है वो ट्राइबल एरिया में होता है। पॉपुलेशन कितना है ट्राइबल का? 31%, 33%, और हम 65% पैसा है आरडी का कहा देते हैं? आरडी में देते हैं, ओनली 35 नॉन एडीसी एरिया में। बजट क्या है वही समझता नहीं है। 1.5 साल हो गया और 26,000 करोड़ का बजट, हमको कुछ नहीं मिला, उसको पॉकेट में डालना चाहिए। बजट कोई पॉकेट मनी नहीं होता है, बजट कोई पॉकेट मनी नहीं होता है। बजट में जनजाति एरिया के लिए 42%, एग्जैक्टली 42 to 43% हमने रखा है। रास्ता, स्कूल, ट्राइबल हॉस्टल, ट्राइबल वेलफेयर, एस्पिरेशनल ब्लॉक हमने बनाए हैं। इंडिया में सबसे पहले एस्पिरेशनल ब्लॉक कहाँ बना है? त्रिपुरा में बना है। और जब कभी कभी सुनता हूं हमारा संस्कृति खराब हो रहा है, हमारे 184 राजा था, और दूतों की बात दिया मुझे मालूम नहीं है, 184 है, 185 होना चाहिए। बुबागरा बोल रहे हैं, फिर 184 गिन रहा है, हिसाब भी ठीक नहीं है। 184 राजा था, एक राजा ने भी कुछ नहीं किया, हमने किया है। बीबी को मालिक को एयरपोर्ट, और क्या है? पीछे जाके देखिए, महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य
कल्चरल सेंटर एंड म्यूजियम 40 करोड़ का हम बना रहे हैं इधर, जिसका उद्घाटन करके गया राष्ट्रपति जी ने। विचंद्र लाइब्रेरी के सामने महाराजा विचंद्र का मूर्ति अभी लगा है। संस्कृति खराब हम करते हैं। गरिया पूजा के लिए और एक दिन छुट्टी दे दिया हमने। ट्राइबल जो है समाजपति लोग के 2000 रुपए पेंशन हमने दिया है, और हम संस्कृति खराब करते हैं। किसी ने ट्राइबल संस्कृति के लिए काम किया, इतिहास के लिए काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी का काम किया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी भारत का पार्टी है। हम चीन से नहीं आए हैं, ना इटली से आए हैं। हम ना चीन से आए हैं, ना इटली से आए हैं। हम जानता है हमारा जनजाति भाई बहन लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं अपना कल्चर को। वो कल्चर रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और किसी ने नहीं किया त्रिपुरा में। और आज हम लोग को क्या बोल रहे हैं? संस्कृति नष्ट हो रहा है। और जो ये बात कर रहा है, ये लोग कांग्रेस में थे पहले। जो ये बात कर रहा है, एक दिन कांग्रेस प्रेसिडेंट भी था, तब तो साहस नहीं किया। अभी विक्रम मानिक के नाम में एयरपोर्ट दो बोल के, वीरेंद्र किशोर मानिक के नाम में एक म्यूजियम बनाओ बोल के बोलने का साहस नहीं था। आज थानसा बोल रहा है। ये थानसा कोई आदमी, हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले ही बोल रहा है वो बात। पहला जाति वो लोग पार्टी, हम पहले से बोल रहे हैं। ये कोई नया नहीं, हमसे चोरी करके ले गया है। ये स्लोगन हमने दिया है, नेशन फर्स्ट, समाज प्रथम, তারপরে পার্টি। এই স্লোগান আমরা দিছি। স্লোগানও চুরি করে, দেখি নিজেরা কোনো স্লোগান নাই। আর আঞ্চলিক পার্টির কোনো স্থিতি নাই। আমরা চুল সাদা এসে অতুল বাবু বইয়ের জায়গা নেই। টিওজিএস দেখছি, আইপিএফটি দেখছি, টিএসপিপি দেখছি, টিএসপি দেখছি, আরো অনেক পি দেখছি আমরা। কই পিটি এখন কোথায়? ওয়ার ইজ দি আঞ্চলিক পার্টি? আর বলতে গেলে টিউজিসের জন্ম তো আমার বাড়িতে হয়েছিল। আমি রিজনাল পার্টি করতে পারতাম, কিন্তু আমি জানি রিজনাল পার্টি থাকে না। একটা স্লোগান নিয়ে আয়, একটা স্লোগান নিয়ে যায়। এটা স্লোগানের পার্টি, কাজের পার্টি না। ওয়ান লাস্ট ফাইট। এটা কি ব্যাপার? কি যুদ্ধ? যে বিশ্ব মহাযুদ্ধ হইতেছে এখানে। क्या हो रहा है इधर? किसका लड़ाई? क्या लड़ाई? वन लास्ट फाइट क्या है? आदमी लोग ईवीएम से वोट डालेंगे, इसमें फाइट क्या है? किसके साइड फाइट कर रहे हो आप? हमारे साइड करोगे? कर सकते। हम फाइट पे नहीं है, हम त्रिपुरा के साथ है। मुख्यमंत्री बोलेंगे अंधेरे में हो रहा है, दूर दूर जाना है, फिर आप लोग से मिलेंगे, बात करेंगे। इतना बोल के मैं इधर रोकता हूं, आप लोग से विदाई लेता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ত্রিপুরা প্রদেশের যে জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে যে চার্জশিটের যে র্যালির আয়োজন, সেই আয়োজনে মঞ্চে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, সবার আদরণীয়, সবার প্রিয় শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশের সম্মানীয় ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। উপস্থিত আছেন জনজাতি মোর্চার মাননীয় সভাপতি, যিনি আজকের এই র্যালির এখানে সভাপতিত্ব করছেন, শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শান্তনা চাকমা মহোদয়া। উপস্থিত আমাদের মাননীয় মেম্বার অফ পার্লামেন্ট শ্রী রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়, এবং আমাদের
সুন্দরভাবে এখানে যিনি বক্তব্য রেখে গেছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার শ্রী রামপদ জমাতিয়াজি, ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট পাতাল কন্যা জমাতিয়াজি, শ্রীমতী উত্তরা দেববর্মা মহাদয়া, আমার সামনে এমএলএ বৃন্দরা আছেন, এমডিসিরা আছেন এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা আছেন, এবং আমার সামনে যারা মিডিয়া বন্ধুরা আছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বস্তরে যারা নেতা নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আজকে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি এই কারণে যে অনেক দিন ধরে আমাদের বলা হয়েছিল বা আমরা শুনছিলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতির যে শক্তি, সেই শক্তির মধ্যে অনেকটা হ্রাস আমাদেরকে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু আজকে আমি এই বিশাল যে জনসমুদ্র জনজাতি ভাই বোনদের আমি দেখেছি, আমি এর জন্য জনজাতি মোর্চার সভাপতিকে অবশ্যই আমি ধন্যবাদ দেব এবং এখানে যারা আমাদের জনজাতির নেতৃত্ববৃন্দ আছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ দেব। আমরা বারবার আমরা দেখেছি আমাদের যারা এমএলএ বৃন্দরা আছেন, আমাদের এমডিসিরা যারা আছেন, জনজাতির যারা ভাই ও বোনেরা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের প্রতি আমার সবসময় আমার একটা বিশ্বাস ছিল, আমার সবসময় ওনাদের উপর বিশ্বাস ছিল যে আমাদের যে জনসমর্থন সেটা আমাদের গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত আমাদের আছে। সেই শক্তির প্রদর্শন আজকে আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পেয়েছি এখানে। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা আপনারা রেখেছেন। ইলেকশন 2023-এ আসবে, আমরা জানি ইলেকশন আসবে, ইলেকশন যাবে, কিন্তু আমাদের এই জনজাতি ভাই বোনরা আজকে যেভাবে এখানে উপস্থিতি সংখ্যা, এখানে ওনাদের শক্তির মহড়া দিয়েছে। আমি নিশ্চিত আজকে অন্যান্য যারা বিরোধী পার্টির যারা নেতৃবৃন্দরা আছেন বা ওনারা যারা ফলোয়ার্সরা আছেন, ওদের কপালে কিন্তু চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেছে। আমি নিশ্চিত আজকে আমার কাছে যে খবর ছিল যে আরেকটা পার্টির এখানে ওদেরও র্যালি ছিল, আমাদের র্যালির এই ভারী সংখ্যা থেকে ওরা ভাবছে তাড়াতাড়ি বাড়ি গেলেই ভালো হয়। খালি জনজাতি মোর্চার খালি স্ট্রেংথ আজকে দেখানো হয়েছে, আমাদের 7-8টা মোর্চা আছে। মাদার সংগঠন তো বাদই দিন, শুধু এক মোর্চার আজকের যে প্রদর্শনী এখানে দেখালো, কম্পন শুরু হয়ে গেছে সব জায়গায়। নানাভাবে অঙ্গভঙ্গি করে যখন আমরা 12% দিয়ে আমরা ডিক্লেয়ার করলাম আমাদের সরকার, সেই নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে একজন নেতা কিভাবে কথা বলেন, মানুষ ওদেরকে কোনো অবস্থায় আর কোনোদিন অ্যাকসেপ্ট করবে না আমি নিশ্চিত। শুধু অঙ্গভঙ্গি করে আর ভ্রুকুটি কেটে মানুষকে বিভ্রান্ত করার দিন চলে গেছে। এখানে কথা হয়েছে যে মিলিঝুলি, রাজীব বাবু আবার একটা শব্দ বলেন কি ইলু ইলু করেন, অদ্ভুত। তো আমরা দেখেছি এদের রাজনীতি, সেই রাজনীতি থেকে মানুষ বেরিয়ে এসছে। আমি টাকার জলাতে কালকে 3-3টা প্রোগ্রাম করেছি, পরশুদিন মানুষ আমাদের সাথে আছে, জনজাতির ভাই বোনেরা আমাদের সাথে আছে। কালকেও আমি মান্দায় গেছি, 3-3টা আমি ওখানে প্রোগ্রাম করেছি, সেখানেও আমি দেখেছি জনজাতির ভাই বোনরা আমাদের সাথে আছে। এখানে আমাদের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে জনজাতি ভাইদের জন্য যদি প্রকৃত অর্থে কেউ যদি করে থাকেন, সেটা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেই কাজটা করেছেন। অটল বিহারী বাজপেয়ীজি শুরু করেছিলেন, আর সেই কাজটাকে যে ইস্ট অ্যাক্ট পলিসি আর লুক অ্যাক্ট পলিসি, সেটার থেকে বেরিয়ে এসে আজকে সব জায়গায়
কাশ্মীর থেকে শ্রীনগর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জায়গায় আজকে নর্থ ইস্ট পর্যন্ত আমাদের জনজাতিদের পাস, প্রায় 11 কোটি তার লোক সংখ্যা সারা ভারতবর্ষে। 9% মতো লোক আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা, তাদের কথাই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি সত্যিকারের অর্থে যদি সম্মান দিয়ে থাকে, একমাত্র আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং নরেন্দ্র ভাই মোদী ওনাদেরকে সম্মান দিয়েছেন। এর প্রকৃত উদাহরণ আর কি বলবো, আমাদের বর্তমান ভারতের যিনি সর্বোচ্চ পদে আছেন দ্রৌপদী মুর্মুজিকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পদে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন। এর থেকে আর বড় উদাহরণ কি হতে পারে? আমাদের এখানে এই প্রথম একমাত্র কংগ্রেসের সময়ে সেই নর্থ ইস্টার্ন জোন থেকে একজন খালি মন্ত্রী হয়েছিল। এখন আমাদের এখানে প্রায় 8 থেকে 9 জন মন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে ক্যাবিনেট এবং স্টেট, এখানে আরো 5 জন আছে। তো সমস্ত জায়গায় আমাদের জনজাতিদের সেইভাবে সম্মান দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে আমাদের এখানে আপনারা দেখেছেন জনজাতি আমাদের যে উপমুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শান্তনাজি থেকে শুরু করে আরো 2 জন, রামপদ জমাতিয়াজি থেকে শুরু করে আইপিএফটির আরেকজন আছে। আমরা সম্মান দিতে জানি এবং সেইভাবে আমরা কাজ করছি। আমরা সত্যিকারের অর্থে মানুষের যে সমস্যা, আমরা সবার প্রতিনিধিত্ব আমরা চাই, সমস্ত স্তরের লোক প্রতিনিধিত্ব করুক। আমরা যে কারণে 28টা মাত্র এডিসির যে সংখ্যা সেটাকে বাড়িয়ে 50টা করার জন্য আমাদের মন্ত্রিসভার ডিসিশন নিয়ে আমরা দিল্লি পাঠিয়েছি, যাতে যে 19টা আমাদের ট্রাইবস আছে তার যে সাব ট্রাইবস আছে সবার যেন প্রতিনিধিত্ব থাকে, সেই দিশে আমরা কাজ করি। আমরা ভোট বাক্সের রাজনীতি আমরা করি না। এতদিন ধরে ভোট বাক্সের রাজনীতি আগের যে সিপিএম সরকার এবং তাদের পার্টি এগুলো করেছে, কংগ্রেসও সেইভাবে করেছে। আর খুন সন্ত্রাসের রাজনীতি আমি বারবার বলি, এদের রাজনীতি খুন সন্ত্রাসের রাজনীতি আমরা দেখেছি, উশৃঙ্খলতার রাজনীতি দেখেছি। আজকে যেভাবে শৃঙ্খলার সাথে জনজাতি ভাই বোনেরা যেভাবে এই র্যালিকে আজকে সাকসেস করেছে, মানে কি বলবো, আমি সত্যিকারের অর্থে বারবার ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। আগামী দিন টিপ অফ দ্য আইসবার্গ, আমি একটা ভাগ টিপ দিলেই বোঝা যায় আগামী দিন কি হচ্ছে। মর্নিং শোজ দ্য ডে। আজকের যে জনসমর্থন আমরা দেখলাম, সেই জনসমর্থনে রাজীব বাবু বলেন প্রায়, আমিও বলছি যে বিরাট সংখ্যা নিয়ে আবার ভারতীয় জনতা পার্টির পুনর্বার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে আর কোনো সমস্যা নেই। আমরা আমাদের বারবার বলা হয়েছে যে জনজাতিদের সমর্থন আমাদের এখানে কমে গেছে। একটু চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল আমার নেতাদের প্রতি, আমাদের ট্রাইবাল লিডারদের প্রতি, জনজাতি আমাদের যারা আছে সবার প্রতি। কিন্তু আজকে ওনারা সেটা প্রমাণ করলো। তো সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। সময় অনেক হয়ে গেছে, এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে। আমরা আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে বিশ্বাস আমাদের উপর রেখেছে, সেই বিশ্বাস যেন আমরা রাখতে পারি। আমি এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে বলবো, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আগামী 1 তারিখ থেকে একদম পুরো ইলেকশন শেষ পর্যন্ত, কাউন্টিং এর দিন পর্যন্ত। সমস্ত স্তরে আমাদের মোর্চা থেকে আরম্ভ করে, মন্ডল থেকে আরম্ভ করে, বুথ থেকে আরম্ভ করে, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরম্ভ করে, আমাদের স্টেট লেভেলের সবাই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো, কিন্তু শৃঙ্খলার সাথে। আমরা কোনো অবস্থায় আমরা গুন্ডা পার্টি না। অন্যান্য পার্টি নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে ফ্ল্যাগের সাথে মোটা লাঠি নিয়ে বেরোয়, আমরা লাঠি নিয়ে বেরোই না। আমরা ভদ্রভাবে মানুষের যে আস্থা সেটা অর্জন করতে চাই। আমরা এতদিনের যে রাজনীতির সংজ্ঞা যে পরিবর্তন হয়েছে, সেই সংজ্ঞাকে আমরা পরিবর্তন করতে চাই। আমরা নতুন ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত, সেটা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এই 2-4টি কথা বলে আগামী দিন আবার এই জনজাতি মোর্চার যে শক্তি প্রদর্শন এখানে করা হয়েছে, সেটা যেন স্ট্রিমলাইন হয়ে
মানুষের স্বার্থে আমরা কাজ করতে পারি। এই দু চারটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ। Pan baksa ke basawi kisa slogan donai boni pore joto rang hambaya pannai joto baksa di awai baksa klai sang slogan dolai jai joy Tripura joy Bharat Bharat mata ki joy boni kok borong kha Tripura ha kaplaing thu Bharat ha kaplaing thu Bharat ha ama kaplaing thu joto kok borok bai klai gai जनजाति मोर्चा ni tijul jak jeng tini joto kok borok bai slogan dolai jai Tripura ha kaplaing thu joy Tripura Tripura ha kaplaing thu Tripura ha Tripura ha Bharat ha belai belai ke hambai tini ni जनजाति मोर्चा bai tijul jak loa jijak ADC hapang ni corruption ba samung hamya sitra tangmani ro kelengai ADC hapang wo sini brok ni tong kahamni sa kahamni lam kahamni hamari ni kebeng mungno mukto khlaina ni bangai जनजाति मोर्चा ni president Vikas Debarma ni netritwe tei Tripura sarkar sini Dr. Manik Sahaji ni netritwe je sini o Tripura sarkar solei tongmani aboni tirini pandani asu phangokra ang khoroksa ke dumungkulia or sini CM Deputy CM Tribal Welfare Minister tesini MP tesini कार्यकर्ता tesini Bhai Santanaji tesini ora joto MDC MLA कार्यकर्ता माइक नि खरन खना हरि tongai live telecast nai tongai tesini प्रशासनिक tongai tui ranai bebar sini jeo program arrangement khainai joto nasang Tripura Pradesh singai tei BJP जनजाति मोर्चा ni joto ni hamjakma tei khuluma tei hambaya pharu Sang tini kaisa sini kaisa sumaingai bus kangwa 2023 hahai ne BJP sarkar phai tongo tabak sang thaga 3 engine sarkar chole tongo moitonare badi 3 engine ke busaga sang double engine ya 3 engine sarkar chole tongo kendra sarkar BJP rajya sarkar BJP পৌরসভা bus BJP sarok tongo bus kangwa 2023 BJP phai kinai hahai ne bone ora ADC bu BJP গঠন খাইনাই আপনার 4 ইঞ্জিন চাকা গুরি নাই 23 লো আপনি বাগাইতে চিনি নি আপনি পান্ডা আপনি বাগাই পাইখা গো যারা কষ্ট খাইলে আইসুক বাসাগই ট্রেন বাই যারা চিনি ধর্মনগর তো সাব্রম সারা ত্রিপুরা রাজ্য আইসুক বাসাগই অবক সাকলাগি ফাইনাই tei kabang malama kebeng sangai tini ne program na bansal khaina bagai program na disturb khaina bagai kabang ma bakhat ni disturben basokran to khaijaka bas cancel khaijaka lama ngo ka sojaka kabang ma jaga borok sikri ma prong jaka haifana Narendra Modi ni sarkar Modi ni India wa kebeng man corruption party satsa kaisa rajniti na kebeng maya abona tini praman janajati morcha phulukha আপনি বাগিনে বস কানে সালা জেস কেবেং মানি ফাইথেন जों बना अबारगाम खाइनै टिप्रा हावा जों देवाइसे बीजेपी सरकार तो बनाय काइसा कम नसरङै थाङै जनजाति सिरि दै प्रसाद दा फारक न कांग्रेस नि जुग जोंना थंखा जोंना दिप्राइ खाइखा ताबा बीजेपी नि जुग स्राना आंचलिक पार्टी नि बमंतैने टिप्रा मथा सिरि बर ग्रमटे बैसा करप्शन खाइफि मानो जों सयनै दे जों सयनै दे Soya, abna di pramotara, sini borok rogno, temap seperang, it kita na prangal, seng BJP Janajati Morcha, sini borok na kolom kita na perangai. Di pramotara sini borok na temak krai, latha tunya prangal, seng borok na nogo, potobu bar, tamakanya. नगनग पद्मको बर्किया गई जत्तरी हमारी ने संसद बनाए भारत वर्ष 75 वर्ष नि परे इंडिया बाइकी 72 वर्ष नि परे तिनी टिप्रा सारा गखरक्ति सनानी बासगै तंफ्रो कम्युनिस्ट नि ते कांग्रेस नि जे आगे नि जे शोषण नीति ताबा बसलै तंखो टिप्रा सानि बिसिंग बसलै तंखो ताबा बसन नुजगै तंखो आ संक्रांत न सं जत मेसेनाइ मेसेया आ संक्रांत न सं मेसेनाइ मेसेया Muskane sara sakran tono mesengai BJP ni bisingtai o
praha santi unnati te নিরাপত্তা जों গঠন খাইনাय খাইনাय তানি খাইখাय Modi sagar separate stage super state মানে তাবা जों सासा हा सुनानाय हा खानाय दंना फारयागै जों सासा खायनाय दंना Modi जोंनो फाननाय आपने बागैने बिप्लब देव नेतृत्व जों नखाओ 25 বছর কমিউনিস্ট শোষণী মুক্তি খাইতে বখাসनो কমিউনিস্ট সরকার জাতনি শোষণ খাইতে কাতে প্রাসা বনা মুক্ত খাইতে বনে বিপ্লব দেব নিবাগৈ তিনি ইয়াফা করদাই মোদি জিনো হামবাই রহরে তবে বিপ্লব জি নিউলো সিনি ডক্টর মানিক সাজি আপনা তেই কন্টিনিউ খাইগৈ বস কাওয়া তেই করা খাইনি বাগৈ পোজা বগজা আপনা सरकार के पास गई जनजाति मोर्चा तेई करा दंगै অতি প্রভাব উন্নতি নিরাপত্তা তেই বিকাশ তবনানি বাগৈ বস কানি সবারা সং কন্টিনিউ খাইলাই নাই অ কমনা গই যারা হাকসাল থাকনাই মন্ডল ওয়াইজ ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ বুথ ওয়াইজ সিটিজেন লিডার্স रो कार्यकर्ता रो जानी आम सनी बरनो तुई दरि थानानि बागै जतना खुरुम जागो गबन जागो রাজ্যের অংশের মানুষের আশীর্বাদ কামনা করে জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বিশাল মিছিলের মাধ্যমে। এই সুবিশাল মিছিল থেকে আমরা জাতীয় কংগ্রেস আপনাদের সকলকে আহ্বান করছি, আসুন বন্ধু, আপনারাও আসুন, আপনাদের সকলের সমর্থন নিয়ে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করে আমরা ধীরে ধীরে আপনাদের সামনে এগিয়ে চলেছি। শান্তিপ্রিয় মানুষের স্বার্থে ক্ষমতায় লড়তে শান্তিপ্রিয় মানুষের স্বার্থে ক্ষমতায় লড়তে যারা দাঁড়িয়েছে সবাই যদি কিনা উগ্রবাদী থেকে বিক্রি করছে আমাদের স্টেজের কাজ হলো উগ্রবাদী থেকে বিক্রি যাচ্ছে আপনারা উগ্রবাদী থেকে বিক্রি করতে যারা আছে ওই ইউটিউবকে যারা দাঁড়িয়েছেন আপনারা বিক্রি করুন আপনারা স্টেজের দিকে আসতে সদর জেলা বলছে ভাই গ্রাম পাহাড়ে বলছে ভাই গ্রাম পাহাড়ে বলছে ভাই অনেক মায়েরা বসে নিজেকে কষ্ট করেছে কোনো বিক্রির অংশগ্রহণ করুন। অনেক মায়েরা বিক্রির বসে আছেন সুন্দরবাড়ি থেকে মিছিল যাচ্ছে আপনারা সুন্দরবাড়ি থেকে মিছিল অংশগ্রহণ করুন। আবেদন করে বলছি আপনারা ধীরে ধীরে মিছিল সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। যারা মিছিলের সামনে আছেন আপনাদের কাছে করজোড়ে আবেদন করে বলছি আপনারা ধীরে ধীরে মিছিল সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। সবাই এগিয়ে যান। যারা এখনো চেয়ারে বসে আছেন আপনাদের কাছে করজোড়ে আবেদন করে বলছি আপনারা সবাই মিছিলের মধ্যে হাতে হাত মিলিয়ে আপনারা জাতীয় কংগ্রেসের হাতকে শক্তিশালী করুন। এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। এই যে দাদা মিছিলে যান, মিছিলে সকলকে বলছি মিছিলে চলে যান, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। মিছিলে পতাকা আছে, সবাই পতাকা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। অযথা এখানে ভিড় করবেন না, আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলে যান। আপনারা সকলের কাছে অনুরোধ করে বলছি আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে যান। আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে যান। যারা মিছিলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস
ছিনা তোমায় জানাই স্বাগতম সভাপতি ছিনা তোমায় জানাই স্বাগতম। আপনারা সকলে মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসুন। আমি সকলের কংগ্রেস প্রিয় সমস্ত নেতৃবর্গ কর্মী ছিলেন পেছনে আছেন, ধীরে ধীরে তরুণ তরুণীর দিকে যারা আছেন আপনারা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসুন। আপনাদের মোদি হটো, মোদি হটো, জুমলা হটো, জুমলা হটো, মোদি হটো, মোদি হটো, আমরা তারা এই হৃদয়ে এই মাটিতে এই শহরে আপনারা সবাই মিছিলে অংশগ্রহণ করুন। অনেক দিদিও মায়েরা বসে আছেন, তরুণ তরুণ মিছিলে অংশগ্রহণ করুন। প্রত্যেকে দলীয় তোমার আমার পকেট টাকা পেট্রোলের দাম 100 টাকা, এই বিজেপি আর না।